नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लालदायिने हिरण्यकशिपूर्वक्षः नीलटङ्कानखालये तो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा हे नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहमदिं शरणं प्रपद्ये तव करकमलवरेणाखाम् अद्भुतशृङ्गां दलिता हिरण्यकशिपु
तनुभृङ्गां केशवदिता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे तव कर कमलेनाखाम् अद्भुत श्रृंगां दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गां केशवदिता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव जय नरहरि नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव जय नरहरि जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 प्रभु नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल बोल हरि बोल हरि बोल सर्व विघ्न विनाशक नरसिंहदेव भगवान की जय भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय जगत गुरु शील प्रभुपाद महाराज की निताय गौर श्री हरि प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो स्वागत है बधा भक्तों આજના શુક્રવારના ભક્તિવૃક્ષ સત્સંગ કાર્યક્રમની અંદર। તો આજે આપણે જોવાના છીએ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા અધ્યાય ક્રમાંક 18 જેનું નામ છે ઉપસંહાર યોગ, જેનું નામ છે ઉપસંહાર ત્યાગની પૂર્ણતા। એનો આપણે જોવાના છીએ અધ્યાય શ્લોક ક્રમાંક 61। તો હું અહીંથી શ્લોકનું ઉચ્ચારણ કરું છું, મારી પાછળ પાછળ બધા શ્લોકનું ઉચ્ચારણ કરવાનો પ્રયત્ન કરજો। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेशेऽर्जुन तिष्ठति। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेशेऽर्जुन तिष्ठति। भ्रामयं सर्वभूतानि
યંત્રરૂઢાનિ માયયા યંત્રરૂઢાનિ માયયા ઈશ્વરઃ સર્વભૂતાનાં ઈશ્વરઃ સર્વભૂતાનાં હૃદેશેऽર્જુન તિષ્ઠતિ હૃદયે અર્જુન તિષ્ઠતિ ભ્રામયन् સર્વભૂતાનિ ભ્રામ્યં સર્વભૂતાનિ યંત્રરૂઢાનિ માયયા. યંત્રરૂઢાનિ માયયા કોઈ પ્રયાસ કરશે? ઈશ્વર્ય સર્વભૂતાનાં ઈશ્વરઃ સર્વભૂતાનાં હૃદયેષર્જુન તિષ્ઠતિ હૃદેશેऽર્જુન તિષ્ઠતિ ભ્રામ્યन्ति સર્વભૂતાનિ ભ્રામયन् સર્વભૂતાનિ યંત્રરૂઢાનિ માયયા યંત્રરૂઢાનિ માયયા. તો હવે આપણે શબ્દાર્થ જોઈશું. ઈશ્વરઃ ઈશ્વરઃ પરમેશ્વર, સર્વભૂતાનામ સર્વભૂતાનાં જીવ માત્રના, જીવમાત્રના હૃદેશે હૃદયેષ હૃદયમાં, હૃદયમાં અર્જુન અર્જુન હે અર્જુન હે અર્જુન તિષ્ઠતિ તિષ્ઠતિ વસે છે, વસે છે ભ્રામયન રામાયણ ભ્રમણ કરાવતા, ભ્રમણ કરાવતા સર્વભૂતાની સર્વભૂતાની સર્વજીવોને, સર્વજીવોને યંત્ર 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 પર યંત્ર પર આરૂઢાની આરૂઢાની ચઢાવેલા, ચઢાવેલા માયયા માયા ભૌતિક શક્તિના પ્રભાવ હેઠળ. શક્તિના પ્રભાવ હેઠળ તો હવે આપણે અનુવાદ જોશું. હિઝ ડિવાઇન ગ્રેસ એસી ભક્તિવેદાંત સ્વામી શીલ પ્રભુપાદ દ્વારા. શીલ પ્રભુપાદ કી જય. હે અર્જુન, હે અર્જુન પરમેશ્વર જીવ માત્રના હૃદયમાં વસે છે પરમેશ્વર જીવમાત્રના હૃદયમાં વસે છે અને ભૌતિક શક્તિના બનેલા ભૌતિક શક્તિના બનેલા આ યંત્ર પર આરૂઢ થયેલા આ યંત્ર પર આરૂઢ થયેલા સર્વજીવોને સર્વજીવોને પોતાની માયાથી ભ્રમણ કરાવી રહ્યા છે. પોતાની માયાથી ભ્રમણ કરાવી રહ્યા છે. તો હવે આપણે ભાવાર્થ જોઈશું. અર્જુન સર્વોપરી જ્ઞાતા ન હતો અને લડવું કે ન લડવું એનો નિર્ણય તેની મર્યાદિત વિવેક બુદ્ધિ ઉપર આધારિત હતો. ભગવાન કૃષ્ણે બોધ આપ્યો કે જીવ સર્વે સર્વા નથી. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર અથવા સ્વયં કૃષ્ણ અંતર્યામી પરમાત્મા રૂપે હૃદયમાં રહીને જીવ માત્રને નિર્દેશ આપે છે. શરીરના પરિવર્તનો થવાથી જીવ પોતાના પૂર્વ કર્મોને ભૂલી જાય છે, પરંતુ ભૂત, વર્તમાન તથા ભવિષ્ય ને જાણનારા પરમાત્મા તે સર્વે કર્મોના સાક્ષી રહે છે. તેથી જીવોના સર્વ કર્મોનું સંચાલન આ પરમાત્મા જ કરે છે. જીવ જેના માટે પાત્ર હોય તે તેને મળે છે અને પરમાત્માના નિર્દેશન હેઠળ ભૌતિક શક્તિ દ્વારા ઉત્પન્ન કરાયેલા ભૌતિક શરીર દ્વારા લઈ જવાય છે. જીવને જેવો કોઈ વિશિષ્ટ શરીરમાં સ્થાપિત કરવામાં આવે છે ત્યારે તરત જ તે શરીરા અવસ્થા અનુસાર કાર્ય કરવા લાગે છે. અત્યંત ઝડપી મોટર કારમાં બેસેલો મનુષ્ય ઓછી ઝડપવાળી ગાડીમાં બેઠેલા મનુષ્ય કરતાં વધારે ત્વરિત ગતિથી જાય છે. પછી ભલે ચાલકો જીવાત્માઓ એક સમાન હોય, એ જ પ્રમાણે પરમાત્માના આદેશથી ભૌતિક પ્રકૃતિ એક વિશિષ્ટ પ્રકારના જીવ માટે વિશિષ્ટ પ્રકારના શરીરનું નિર્માણ કરે છે કે જેથી જીવ તેની પૂર્વ ઈચ્છા અનુસાર કર્મ કરી શકે. જીવ સ્વતંત્ર નથી. મનુષ્ય પોતાની જાતને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરથી સ્વતંત્ર માનવી ન જોઈએ. વ્યક્તિ સદા ભગવાનના નિયંત્રણમાં જ હોય છે, માટે શરણાગત થવું એ તેનું કર્તવ્ય છે અને આગલા શ્લોકમાં આ જ આજ્ઞા આપવામાં આવેલી છે. તો હવે આપણે આ શ્લોકને સમજીશું. તો શ્લોકના શરૂઆતના શબ્દો છે ઈશ્વરઃ સર્વભૂતાનામ હૃદેષુ અર્જુન તિષ્ઠતિ. એટલે કે ભગવાન અર્જુનને એમ કહે છે કે હે અર્જુન, પરમેશ્વર જીવ માત્રના હૃદયની અંદર વસે છે અને હૃદેશે અર્જુન તિષ્ઠતિ. તિષ્ઠતિ છે ને એક વચનમાં છે. એટલે એક વચનનો મતલબ શું કે ઈશ્વર છે તે જીવ માત્રના હૃદયની અંદર બેઠેલો છે. એટલે કે દરેક જીવના હૃદયની અંદર ઈશ્વર છે તે બેઠેલો છે. તો આ ઈશ્વર છે તે કોણ? તો એ ભગવાન પોતે પોતાના
મુખેથી એવું કહી રહ્યા છે કે ઈશ્વર દરેક જીવના હૃદયની અંદર બેઠેલો છે. તો જેવી રીતે આપણે મંદિરના પ્રેસિડેન્ટ હોય અને મંદિરના પ્રેસિડેન્ટ આવીને એમ કહે કે ભાઈ પ્રેસિડેન્ટની આજ્ઞા છે કે કાલથી બધાએ મંગળા આરતીમાં આવવાનું છે, તો આપણે શું વિચાર કરીએ? તો એ પ્રેસિડેન્ટ છે એ અને વેણુકાયક પ્રભુજી બંને અલગ અલગ છે? એક જ છે. તો એવી રીતે ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ અનાદિરાદિર ગોવિંદ સર્વ કારણ કારણમ. તો ઈશ્વર છે એ કોણ છે? તો કૃષ્ણ જ છે. એવું નથી કે કૃષ્ણની અંદરથી આપણી અંદર જેમ ઈશ્વર છે આપણા હૃદયની અંદર નિવાસ કરે છે, એવી જ રીતે કૃષ્ણના શરીરની અંદર પણ ઈશ્વર નિવાસ કરે છે. તો અંદર ને બહાર બધું અલગ અલગ નથી. કૃષ્ણ પોતે જ છે. અને કૃષ્ણ પોતે એવું કહી રહ્યા છે કે હું દરેક જીવાત્માના હૃદયની નિકટ હૃદયમાં નિવાસ કરું છું, પરમાત્મા સ્વરૂપ. તો એ પરમાત્મા પણ કૃષ્ણ જ છે. તો દરેકે દરેક જીવાત્માના હૃદયની અંદર પરમાત્મા છે તે નિવાસ કરે છે, એવું ભગવાન પહેલી લાઈનની અંદર. હવે આપણે બીજી લાઈન જોઈએ કે ભ્રામયન સર્વભૂતાની યંત્રારૂઢાની માયયા. એટલે કે જે આ યંત્ર છે એની ઉપર આરૂઢ થયેલા સર્વ જીવો છે તેને એ પોતાની માયા શક્તિ વડે ભ્રમણ કરાવી રહ્યા છે. તો આ શરીર છે તેને શું કીધું છે ભગવાને? યંત્ર કીધું છે. અને શરીર નામના યંત્રની અંદર કોણ ભ્રમણ કરે છે? તો કે આ જીવાત્મા છે તે ભ્રમણ કરે છે. જેમ કે આપણે મોટરસાયકલ ઉપર ભ્રમણ કરીએ કે ગાડી છે ફોર વ્હીલની અંદર ભ્રમણ કરીએ, તો એ યંત્ર છે ને, ફોર વ્હીલ છે કે પછી મોટરસાયકલ છે કે કાર છે, એની અંદર આપણે બેસી અને ભ્રમણ કરીએ તો એક પ્રકારનું યંત્ર છે. એવી રીતે આ શરીરને પણ ભગવાન શું કહે છે? યંત્ર કહે છે. અને યંત્રારૂઢ એટલે યંત્ર ઉપર આરૂઢ થયેલો કોણ? તો કે જીવાત્મા ભ્રમણ કરે છે એક શરીરમાંથી બીજા શરીરમાં, અહીંયાથી ત્યાં, ત્યાંથી અહીંયા, એવી રીતે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ ભ્રમણ કરે છે. અને ભગવાન એમ કહે છે કે મારી માયા શક્તિ દ્વારા જ તે. તો આ શરીર છે એ શેનું બનેલું છે? ભગવાન એમ કહે છે કે મારી જ ભૌતિક શક્તિથી બનેલું આ યંત્ર છે, એટલે કે આ શરીર. અને એની ઉપર જીવાત્મા છે તે આરૂઢ થયેલો છે, એટલે બેઠેલો છે, અને મારી માયા શક્તિ વડે ભ્રમણ કરે છે. તો ભગવાન છે એ પોતાની માયા શક્તિ વડે દરેક જીવાત્માને ભ્રમણ કરાવી રહ્યા છે. તો આ શ્લોકનો સિમ્પલી અર્થ થયો. તો હવે આમાં પ્રભુપાદ તાત્પર્યની અંદર એવું લખે છે કે અર્જુન છે એ સર્વોપરી જ્ઞાતા ન હતો. કે અર્જુન છે એને કાંઈ બધું જ જ્ઞાન નહોતું, સર્વોપરી કાંઈ જ્ઞાતા નથી અર્જુન. અને લડવું કે ન લડવું એનો નિર્ણય પણ એની મર્યાદિત વિવેક બુદ્ધિ ઉપર જ તે આધારિત હતો. અર્જુન છે એ તો ઘણા બધા તર્ક વિતર્ક કરે છે ભગવાનની આગળ કે ભાઈ મારે તો લડાઈ લડવી જ નથી, પણ ભગવાન છે એના દરેક પ્રશ્નનો ઉત્તર આપે છે ભગવદ્ ગીતાના માધ્યમથી. અને દરેક શ્લોકની અંદર ભગવાન જે છે એ અર્જુનને પોતાના શરણમાં આવવાનો અને યુદ્ધ કરવાનો ભગવાન ઉપદેશ આપે છે અર્જુનને. તો અર્જુન જે છે એનું જ્ઞાન છે એ સીમિત છે, પણ અંદર જે બેઠેલા પરમાત્મા છે, જે ભગવાન પોતે છે, કૃષ્ણ પોતે છે, એ પોતે પરમ જ્ઞાતા છે. પરમ જ્ઞાતા એટલે બધું જ જ્ઞાન એમની પાસે છે. અને પાછા કેવા છે? તો કે નિર્દેશક પણ છે. ઈશ્વરનો મતલબ શું થાય? તો કે નિર્દેશક, એટલે કે પોતે પરમ નિયંતા છે, જે પરમાત્મા રૂપે અંદર હૃદયની અંદર બેઠી અને પોતે બધું નિયમન કરનારા છે. તો ભગવાન શું કરે છે? આપણી અંદર બેઠી અને આપણને જીવાત્માને ચલાવે છે અને પોતાની ઈચ્છા મુજબ ચલાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. હવે જ્યારે જીવાત્મા છે એ ભગવાનની ઈચ્છા મુજબ જ્યારે ચાલતો નથી, ત્યારે ભગવાન શું કરે છે? પોતાની માયા શક્તિનો પ્રયોગ કરે છે. અને માયા શક્તિનો પ્રયોગ કરી અને એ જીવાત્મા છે એને ચલાવે છે. જેવી રીતે ઘોડે સવાર હોય તો એ ઘોડે સવાર છે એ ઘોડાને ચલાવવાનો પ્રયાસ કરે. હવે ઘોડાને ચલાવવાનો પ્રયાસ કરે પણ ઘોડો બરાબર ન ચાલે તો પછી એને ચાબુક મારવું પડે ને, ચાબુક મારવું પડે કાં તો કોડા મારવા પડે, એની મદદથી ઘોડો છે એ બરાબર ચાલે. તો એવી રીતે જ્યારે આપણે ભગવાનની ઈશ્વરની ઈચ્છા અનુસાર આપણે જ્યારે નથી ચાલતા એના નિર્દેશનની અંદર, એના આદેશ અનુસાર, ત્યારે ભગવાન છે એ પોતાની માયા શક્તિ વડે જીવાત્માને ચલાવે છે. તો આવું ભગવાન કહે છે. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે એવો બોધ આપ્યો કે જીવ છે એ સર્વે સર્વા નથી. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર અથવા સ્વયં કૃષ્ણ
અંતર્યામી પરમાત્મા રૂપે હૃદયમાં રહી અને જીવ માત્રને નિર્દેશ આપે છે. જીવે એવું સમજવાની જરૂર નથી કે પોતે જ સર્વે સર્વા છે અને હું જે કાંઈ કરું છું એ જ સર્વોપરી છે, મારી ઉપર કોઈ નથી, હું કોઈના કંટ્રોલમાં નથી. આવું કોઈ વ્યક્તિ વિચારે તો આવું વિચારવાની જરૂર નથી, કારણ કે એ ભગવાનના નિર્દેશનની અંદર આપણે દરેક સમયે દરેક સેકન્ડે છીએ. આપણે બધા પરમાત્મા છે એ આપણા હૃદયની અંદર બેઠેલા છે અને આપણા દરેક કર્મને નોંધી રહ્યા છે, પોતાની ડાયરીની અંદર નોટ કરે છે ભગવાન. તો ભગવાન છે એનાથી કોઈ વસ્તુ છુપી નથી. આપણે જે કાંઈ પણ એક્ટિવિટી કરીએ છીએ, જે કાંઈ પણ આપણે વિચારીએ છીએ, જે કાંઈ પણ આપણે કર્મો કરીએ છીએ, એ બધા જની નોંધ છે એ ભગવાન પોતે ડાયરીની અંદર નોટ કરે છે પરમાત્મા રૂપે. ભગવાન સાક્ષી રૂપે અંદર રહે છે અને દરેકે દરેક વસ્તુની નોંધ લે છે. તો શરીરના પરિવર્તનો થવાથી જીવ પોતાના પૂર્વ કર્મોને ભૂલી જાય છે. તો આપણે પહેલાના જન્મમાં કયા કયા કર્મો કર્યા હતા એ આપણને યાદ નથી. તો પૂર્વ જન્મની અંદર આપણે કઈ કઈ ઈચ્છાઓ હતી એ પણ આપણને યાદ નથી. તો ભગવાન છે એ પૂર્વ જન્મો જે છે એની અંદર પણ આપણે જે આત્મા છે એની સાથે પરમાત્મા હંમેશા રહે છે. જ્યારે શરીર છે એની અંદર પરિવર્તન આવે એટલે શરીર છે એ બાલ્ય અવસ્થામાંથી યુવા અવસ્થા અને યુવા અવસ્થામાંથી વૃદ્ધાવસ્થા અને વૃદ્ધાવસ્થા પછી મૃત્યુ આવે. તો મૃત્યુ આવે ત્યારે જીવાત્મા શું છે, શરીરને છોડી દે. શરીરને જ્યારે છોડી દે ત્યારે પરમાત્મા જે છે એ પણ આત્માની સાથે શરીરને છોડી દે છે. હવે એ જે પરમાત્મા જેણે આત્માની સાથે શરીર છોડ્યું એ જ પરમાત્મા છે એને બધી જ ખબર છે કે આ જીવાત્મા છે એણે ગત જન્મની અંદર કયા કયા કર્મો કર્યા છે અને કઈ કઈ એની ઈચ્છાઓ છે. તો આ ગત જન્મના કર્મો અને એ જીવાત્માએ કરેલી ઈચ્છાઓ એના અનુસાર એ પરમાત્મા છે એ પ્રકૃતિને આદેશ આપે છે કે હવે આનું નેક્સ્ટ શરીર છે એ કેવું બનશે. એટલે પછી આદેશ આપે પ્રકૃતિને કે આનું શરીર છે એ આ પ્રમાણેનું આને જોઈએ છે. એના ગત જન્મના જે કર્મો છે અને એની ઈચ્છા છે એ અનુસાર એ પરમાત્માના આદેશથી પરમાત્માના નિર્દેશનની અંદર જ તે પ્રકૃતિ રૂપી દરજી છે એ અલગ અલગ પ્રકારના કપડાં સીવે છે. ભગવાન શું આપે છે, આદેશ આપે છે દરજીને કપડાં સીવવાનું, અને પ્રકૃતિ શું છે, દરજી છે. તો અલગ અલગ પ્રકારના કપડાં છે એ પ્રકૃતિ સીવે છે. તો જેવા જેના કર્મ. હવે કોઈ વ્યક્તિ છે એને પાણીની અંદર તરવાનો બહુ શોખ હોય, તો પછી ભગવાન જે છે એની ઈચ્છાને રેકોર્ડ કરે કે ભાઈ આને તો પાણીની અંદર તરવાનો ખૂબ શોખ છે અને આ વ્યક્તિ જે છે એને પાણીની અંદર તરવાની જ મજા આવે છે. તો પછી ભગવાન છે એને બીજું શરીર છે એ માછલીનું આપે, એટલે બીજા શરીરમાં એ માછલી બની જાય, પાણીની અંદર તર્યા કરે. કોઈ વ્યક્તિ છે એને માંસ ખાવાનો ખૂબ શોખ હોય, તો માંસ જ્યારે ખાવાનો જે વ્યક્તિને શોખ હોય ને એ શું કરે તો કે પેલા પ્રાણી છે એને પકડે, પછી પ્રાણીને મારે, પછી એનું માંસ કાઢે, પછી માંસના કટકા કરે, પછી માંસને પકાવે અને પછી માંસ એને ખાવા માટે મળે. તો ભગવાન છે એની ઈચ્છાને રેકોર્ડ કરે છે, નોટ કરે છે ભગવાન કે આને માંસ ખાવું છે. એટલા માટે પછી ભગવાન છે ને બીજું શરીર છે એ કયું આપે, ભગવાનના નિર્દેશનની અંદર પ્રકૃતિ કપડાં સીવે. કોના? સિંહના. અને સિંહના કપડાં સીવીને સિંહના શરીરમાં નાખે. સિંહના શરીરમાં નાખે ત્યારે શું ઘટના બને? સિંહ છે એનું શરીર તમે જોયું હશે. સિંહના શરીરમાં શું વ્યવસ્થા હોય? મોટા મોટા નખ હોય. એટલે નખની મદદથી કોઈ પણ પ્રાણીનો શિકાર કરી શકે અને દાંત પણ મોટા મોટા હોય એટલે એ ચાવી શકે. પકાવવાની જરૂર નથી, કટકા કરવાની જરૂર નથી, મારવા માટે વ્યવસ્થા છે, કોઈ અસ્ત્ર શસ્ત્રની જરૂર નથી. તો ભગવાન એવું શરીર આપે છે કે જે શરીરની અંદર આ બધી વ્યવસ્થા રહેલી છે. શા માટે ભગવાને ભાઈ સિંહનું શરીર આપ્યું? ગત જન્મના કર્મો અને એની ઈચ્છાઓ એ ભગવાને નોટ કરી. એ ભગવાને નથી આપ્યું આપણને, આપણી ઈચ્છા અનુસાર ભગવાને પ્રકૃતિને નિર્દેશ આપ્યો અને પ્રકૃતિએ એ આપણને શરીર આપ્યું. અલગ અલગ પ્રકારના શરીર છે ને. કોઈ વ્યક્તિ છે એને ખાવાનું ખૂબ ગમતું હોય, આખો દી ખાખા કરતો હોય, તો ભગવાન એમ કહે છે કે ખાવાની બહુ ઈચ્છા છે ને, તો ભગવાન પ્રકૃતિને આદેશ આપે કે બીજા જન્મમાં હાથી બનાવો. તો પછી શું બનાવી દે ભગવાન? હાથી બનાવી દે. ટન મોઢે ખાધા ખાવા માટે તો મનુષ્ય જીવન નથી મળ્યું, એટલે ભગવાન શું બનાવી દે? હાથીનું શરીર આપી દે. એટલે આવી રીતે અલગ અલગ પ્રકારના કપડાં છે એ પ્રકૃતિ સીવે છે અને ભગવાન છે એ આદેશ આપે છે પ્રકૃતિને. પ્રકૃતિ માપ લઈ અને ઈચ્છા અને કર્મ અનુસાર અલગ અલગ પ્રકારના કપડાં સીવે છે. તો તમે જો અલગ અલગ પ્રકારના શરીર છે. ઘોડાનું શરીર છે તો ઘોડાના શરીરની અંદર હાથ છે જ નહીં, પગ જ છે. 4 પગ ઉપર ઊભા રહેવાનું, 4 પગેથી ચાલવાનું, સુવાનું પણ નહીં. સુવાની વ્યવસ્થા ઘોડાના શરીરમાં નથી, ઊભા ઊભા જ સુવાનું.
દોડતા દોડતા જવાનું, ચાલવાનું, ઉઠવાનું, બેસવાનું, આ બધું કાંઈ ઘોડાના શરીરમાં નથી. એને ઊભા જ રહેવાનું, બધું ઊભા જ કરવાનું. તો આ ઘોડાનું શરીર છે. તો જે વ્યક્તિને ગત જન્મના કર્મ અને ઈચ્છા પ્રમાણે આ શરીર મળ્યું હોય તો એ ઘોડાના શરીરની અંદર જે વ્યવસ્થા છે એવી વ્યવસ્થા અનુસાર એને પોતે જીવવું પડે. મજબૂર છે, શું કરે, શરીર મળી ગયું તો એ પ્રમાણે એને પરાણે જીવવું પડે. ન જીવવું હોય તો એ થાય, કેમ કે ગયા જન્મના કર્મ એવા છે એટલા માટે. તો આમાં એવું લખ્યું છે કે શરીરના પરિવર્તનો થવાથી જીવ પોતાના પૂર્વ કર્મોને ભૂલી જાય છે, પણ પરમાત્મા તો નથી ભૂલતા, જીવ ભૂલી જાય છે. આપણે ભગવાને વિસ્મરણ આપેલું છે. આપણને ગયા જન્મમાં આપણે કોના શરીરમાં હતા અને આપણું પરિવાર કેવું હતું એ આપણને યાદ હોય તો આપણે આ જન્મમાં શાંતિથી જીવી ન શકીએ. એટલે આપણે તો વિસ્મૃતિ થઈ જાય છે, પણ ભગવાન જે છે એને તો બધું યાદ છે. ભગવાનને સ્મૃતિ છે એટલા માટે ભગવાન જે છે એ પરમાત્મા રૂપે આપણા સાક્ષી છે. એ તો ગયા જન્મની બધી ઘટનાઓને નોટ કરતા હતા અને આ જન્મમાં પણ બધી ઘટનાઓને નોટ કરે છે અને એ પ્રમાણે અલગ અલગ શરીર આપે છે. તો ભગવાન છે એ આપણા સૌથી વધારે નજીક છે. આપણને એમ થાય કે ભાઈ મારી પતિ કે પત્ની છે એ સૌથી વધારે નજીક છે, પણ ભગવાન છે એ આપણા સૌથી વધારે નિકટતમ છે. એટલે ભગવાન છે એ સાક્ષી છે સૌથી મોટા. આપણને એમ થાય કે હું આ કાર્ય કરું છું, એ કાર્યને કોણ જોવે છે? સૌથી પહેલાં તો પરમાત્મા જ જોવે છે અને બધું રેકોર્ડ કરે છે. તો આપણે કોઈ પણ કાર્ય કરીએ એ પહેલાં આપણે આપણા અંતરાત્મામાંથી એક અવાજ આવતો હોય છે. તો એ આપણને એ અવાજ આવે છે, ઘણા લોકોને સંભળાય છે, ઘણા લોકો એને ઇગ્નોર કરે છે. અંતરાત્મામાંથી અવાજ આવે અને ખબર પણ હોય છે કે પરમાત્મા છે અને જોવે છે, પણ લોકો શું કરે છે? પરમાત્માને ઇગ્નોર કરે છે. હવે કોને ખબર નથી ભગવાન છે, પણ લોકો શું કરે છે? ભગવાનને ઇગ્નોર કરે છે. એટલે ભાઈ ભગવાન શું કરે છે? ભગવાન એને ઇગ્નોર કરે છે. જે ભગવાનની શરણમાં જાય છે તો એ તો ભગવાન જે છે એની શરણમાં જે આવે છે એને પૂર્વજન્મનું બધા પાપમાંથી ભગવાન મુક્ત કરે છે. ભગવાને ગીતામાં જ કીધું છે કે મારી પાસે આવે છે પછી ભગવાન એનો ભૂતકાળ નથી જોતા, એની શરણમાં આવે છે એટલે ભગવાન એના બધા જ પાપ કર્મમાંથી ભગવાન એને મુક્તિ આપે છે કે મારી શરણમાં આવ્યો છે ને એટલા માટે. તો ભગવાનનો હિસાબ આવો છે. અને જે વ્યક્તિ ભગવાનને ઇગ્નોર કરે અને ભગવાન નથી એમ માનીને તે પાપ કર્મ કરે તો ભાઈ ભગવાન એને ઇગ્નોર કરે છે. પછી ફર્યા કરે 84 લાખ યોનિના ચક્રમાં સતત ભ્રમણ કર્યા કરે. એ કે ભગવાનની શક્તિ છે માયા, ભ્રામક શક્તિ છે. ભ્રામક શક્તિ છે એને ફેરવા કરે છે ચક્રની અંદર. પરંતુ ભૂત, વર્તમાન અને ભવિષ્યને જાણનારા પરમાત્મા બધા કર્મોના સાક્ષી રહે છે. ભગવાન તો બધું જ જાણે છે, ભૂત, ભવિષ્ય અને વર્તમાન. એટલે એ શું કરે છે? આ બધા કર્મોને રેકોર્ડ કરે અને સાક્ષી રહે છે. તેથી જીવોના સર્વ કર્મોનું સંચાલન આ પરમાત્મા જ કરે છે. જીવ જેના માટે પાત્ર હોય તે તેને મળે છે અને પરમાત્માના નિર્દેશન હેઠળ જ ભૌતિક શક્તિ દ્વારા ઉત્પન્ન કરાયેલા ભૌતિક શરીર દ્વારા એને લઈ જવાય છે. ભગવાન દ્વારા જે ભૌતિક શરીર નિર્માણ થયું હોય, મૃત્યુ થાય એના પછી એ જ શરીર છે એના દ્વારા એ જીવાત્મા છે એને લઈ જવાય છે એક શરીરમાંથી બીજા શરીરમાં. હવે માતાનો ગર્ભ હોય એની અંદર જ્યારે જીવાત્મા પ્રવેશ કરે ને તો એની સાથે સાથે પરમાત્મા પણ પ્રવેશ કરે છે માતાના ગર્ભની અંદર. અને શરીર પણ બને છે, તમે જુઓ માતાના ગર્ભની અંદર 9 મહિના દરમિયાન. તો એ કોના નિર્દેશનમાં બને છે? ભગવાનના નિર્દેશનમાં બને છે. હવે કોઈ વ્યક્તિ છે એ જન્મથી જ આંધળો છે. શા માટે ભાઈ આંધળો છે? ગયા જન્મના કર્મો અને એની ઈચ્છા એ અનુસાર ભગવાન જે છે એને નિર્દેશન આપે છે કે ભાઈ આ વ્યક્તિનું શરીર છે એ બનાવવાનું, પણ આંખેથી આંધળો બનાવવાનું. ઘણા વ્યક્તિ છે એના હાથ પગ તૂટેલા હોય છે, અપંગ હોય છે, અપંગ જન્મે છે ઘણા લોકો. શા માટે? કર્મ અનુસાર ભગવાન છે એ બીજા શરીરનું નિર્માણ કરે છે. બહુ ધ્યાન રાખવું જોઈએ આપણે કે આપણા અત્યારે જે આપણે કર્મો કરી રહ્યા છીએ એ કર્મ જે છે એની ઉપર આપણને એમ છે કોઈ વોચમેન નથી, પણ ભગવાન તો વોચમેન છે જ તે. અને આપણી ગતિ પછી નેક્સ્ટ જે આપણી થશે એ પ્રમાણે જ થશે. તો આપણે નક્કી કરવાનું છે કે આપણે ભક્તિ કરવી છે કે પછી આપણે જે કરતા હતા એ જ કરવું છે. તો ભગવાન તો ગીતામાં કહે છે કે જે વ્યક્તિ ભક્તિ કરે એ વ્યક્તિ જે છે એની ભક્તિનું રક્ષણ કરું છું. તો જે વ્યક્તિ છે આપણી ધારો કે આ જન્મની અંદર 5% ભક્તિ થઈ અને આપણું મૃત્યુ થઈ ગયું તો પછીનો જન્મ છે એ મનુષ્યનો જ મળે આપણને. અને એમાં પણ વ્યવસ્થા ભગવાન એવી કરે કે આપણને ભક્તિ છે એ આપણી આગળ વધે. તો સ્કૂલની અંદર આપણે પરીક્ષા દેવા જઈએ તો સ્કૂલની અંદર 40 માર્ક આવ્યા હોય તો એ નાપાસ જ ગણાય વ્યક્તિ. પછી 40 માર્ક કોઈ જગ્યાએ સેવ નથી થતા. પણ ભગવાનનું ગણિત ઉલટું છે.
ભગવાનની પરીક્ષામાં એવું નથી. ભગવાનની પરીક્ષામાં 40 માર્કે તે સેવ થાય છે અને પછીની પરીક્ષામાં પાછા બીજા 40 લાવે તો એ 80 માર્ક ભેગા થાય છે. ભગવાનનું એવું છે. એટલે ગઈ વખતે જે 40 માર્કે જે વ્યક્તિ નાપાસ થઈ ગયો હતો તો ભગવાન જે છે એ 40 માર્ક છે એના રિઝર્વ રાખે છે. પછી ફરી વખત પરીક્ષામાં બેઠે અને બીજા 40 લાવે તો એ 80 માર્ક છે એ એના રિઝર્વ રાખે છે ભગવાન. તો ભગવાનની જે ગણિત છે એ ભગવાનનું ગણિત આવું છે. તો તમે આ જન્મની અંદર 5% ભક્તિ કરી, પછી આવતા જન્મ તમને મળે તો આવતા જન્મમાં પણ તમે 5% ભક્તિ કરી તો 100% ભક્તિ ક્યારે પૂરી થશે? તમારા 20 જન્મ પૂરા થાય ને ત્યારે તમારી 100% ભક્તિ પૂરી થશે. તો આવી રીતે તમારે ભક્તિ પૂરી કરવા માટે 20 જન્મ તમારે પૂરા થાય પછી તમે ભગવાનના ધામમાં જાઓ. તો સીધો હિસાબ છે. તો આવી રીતે કોઈ વ્યક્તિ બહુ વધારે ઝડપી હોય તો એ વ્યક્તિ છે એની 50% ભક્તિ કરે આ જન્મની અંદર, તો એને એ ભક્તિ 100% પૂર્ણ કરવા માટે કેટલો સમય લાગે? તો એ ભક્તિ પૂરી કરવા માટે એને 2 જ જન્મ લાગે. બીજા જન્મમાં સીધો ભગવાનના ધામમાં. તમે કેટલા સિરિયસ છો, તમે કેટલા ગંભીર છો એના ઉપર આધાર રાખે છે. હવે કોઈ વ્યક્તિ છે એ આ જ જન્મમાં પોતાની 100% ભક્તિ પૂર્ણ કરે. ઘણા લોકો છે એ સમર્પિત હોય ભગવાનને એકદમ, અને ભગવાનની સેવા છે એકદમ જોશપૂર્ણ રીતે ગંભીરતાપૂર્વક કરે, અને જીવનમાં ગમે એવી પરિસ્થિતિ આવે પણ ભગવાનની સેવાને ક્યારેય મૂકે નહીં ગમે એવા સંજોગોની અંદર. 100% આ જ જન્મમાં એની ભક્તિ પૂર્ણ કરે અને ભગવાનના ધામમાં જાય. તો કોણ કેટલી ગંભીરતાથી આ વાતને લે છે એના ઉપર આધાર છે. પણ જે વ્યક્તિ ભગવાન છે એની સેવા કરે છે ભગવાન હંમેશા એને યાદ રાખે છે. તો આ વસ્તુ આપણે ભૂલવી ન જોઈએ. એટલે આપણે यदि કોઈ ઉપર ઉપકાર કરવો હોય ને તો આપણે ક્યાં તો કોઈને પ્રચાર કરવો જોઈએ, યા તો કોઈ પણ રીતે ભગવાનની સેવામાં એ વ્યક્તિને લગાડવો જોઈએ. તો એ ધીમે ધીમે ભગવાનની ભક્તિ એની એક વાર શરૂ થઈ જશે ને પછી એનું રક્ષા છે, એમાં બહુ મોટી રક્ષા છે. તો આપણે यदि કોઈ જીવનું કલ્યાણ કરવું હોય તો આપણે એને ભગવાનની સેવામાં લગાડવો જોઈએ. એ આપણો સાચો મિત્ર છે જે આપણને ભગવાનની સેવામાં લગાડે. બીજા બધા મિત્ર છે ને એ તો આપણે દુઃખ આવે ને એટલે બધા આપણો સાથ મૂકીને ચાલ્યા જાય. અને બીજા આપણા કહેવાતા ઘણા મિત્રો હોય જે આપણને મોજ મજા કરાવે, મોજ શોખ કરાવે, પણ ભક્તિની કોઈ વાત ન કરે. પણ મિત્ર કયો સાચો છે કે જે તમને ભક્તિ વિશે વાત કરે, ભગવાનનું નામ છે એ આપે અને ભગવાનની સેવામાં પણ લગાડે. એ તમારો સાચો મિત્ર છે. તો એવા મિત્રને વધારે નજીક રાખવા જોઈએ, કારણ કે એ તમારું કલ્યાણ કરે છે. તો જીવોના સર્વ કર્મોનું સંચાલન આ પરમાત્મા જ કરે છે. તો જીવ જેને માટે પાત્ર હોય તે તેને મળે છે અને પરમાત્માના નિર્દેશન હેઠળ ભૌતિક શક્તિ દ્વારા ઉત્પન્ન કરાયેલા ભૌતિક શરીર દ્વારા લઈ જવાય છે. જીવને જેવો કોઈ વિશિષ્ટ શરીરમાં સ્થાપિત કરવામાં આવે છે ત્યારે તરત જ તે શરીર અવસ્થા અનુસાર કાર્ય કરવા લાગે છે. અત્યંત ઝડપી મોટર કારમાં બેસેલો મનુષ્ય ઓછી ઝડપી ગાડીમાં બેઠેલા મનુષ્ય કરતાં વધારે ત્વરિત ગતિથી જાય છે. જો પ્રભુપાદે કેટલું સરસ ઉદાહરણ આપ્યું છે કે રોડ ઉપર એક બહુ ગતિથી ગાડી જતી હોય મોટર કાર, અને એની કરતાં એક ગાડી બહુ ઓછી ગતિથી જતી હોય, તો બંને મોટર કારની અંદર એક માણસ બેઠેલા છે. તો જેને જે મોટર કાર મળી છે ને એ જ ગતિથી વ્યક્તિ જવાનો છે. એ ઈચ્છા કરે કે મારે છે એ ઓલી મોટર કાર છે ને એની ઝડપથી જવું છે, નહીં જઈ શકે, કારણ કે એ મોટર કારમાં નથી બેઠો, એ મોટર કારમાં કોઈક બીજો બેઠો છે. પોતે જે મોટર કારમાં બેઠો છે એની સ્પીડ તો બહુ ધીમી છે, એટલે ઈચ્છા કરશે તોય સામે જે મોટર કાર દોડી રહી છે એની જેટલી સ્પીડથી નહીં જઈ શકે. તો એની જેમ જ તે આપણને જે શરીર મળ્યું છે એ શરીરની અંદર જે વ્યવસ્થા છે એનો જ આપણે ઉપયોગ કરી શકશું. બિલાડીનું શરીર મળે તો ખાલી 4 પગ 2 હાથ જ નહીં. હવે હાથ વગરનું જીવન કેવું? તો બિલાડીના શરીરની અંદર જે લિમિટેશન છે, બિલાડીના શરીરની અંદર જે કંઈ પણ વ્યવસ્થા છે એ વ્યવસ્થાનો ઉપયોગ એ જન્મમાં કરવા મળશે. એનાથી વધારે કોઈ વ્યવસ્થાનો ઉપયોગ નહીં કરવા મળે. હવે અત્યારે કોઈ બિલાડી છે એ આપણા સત્સંગમાં આવે તો આપણે એને ભગાડી મૂકશું. કેમ? કારણ કે એની અંદર એવી ચેતના જ નથી કે એ આ ઉપદેશને સમજી શકે. પણ મનુષ્ય શરીર મળ્યું છે તો મનુષ્ય શરીરમાં વ્યવસ્થા છે કે 2 હાથનો ઉપયોગ થઈ શકે, પગનો ઉપયોગ થઈ શકે, ઉઠી બેઠી શકે, વાતચીત કરી શકે, ભગવાનનું નામ લઈ શકે, સત્સંગને સાંભળી શકે, સમજી શકે, એની વિવેક બુદ્ધિ જાગૃત થાય, કદાચ ભગવાનની ભક્તિમાં લાગે અને ભક્તિ પૂરી કરી અને ભગવાનના ધામમાં પણ જઈ શકે. આ બધી વ્યવસ્થા મનુષ્ય શરીરની અંદર છે. તો હવે એ બિલાડી છે એ ઈચ્છે ને કે મારે આ મનુષ્યનું શરીર છે એ હું પણ પ્રાપ્ત કરું અને હું પણ એનો લાભ લઉં, એનો બેનિફિટ લઉં, તો એ બિલાડીને બેનિફિટ નહીં મળે.
શા માટે? કારણ કે એની મોટર કાર અલગ છે અને મનુષ્ય શરીરમાં જે જીવાત્મા છે એની મોટર કાર અલગ છે, એનું યંત્ર અલગ છે અને આનું પણ યંત્ર અલગ છે. તો બંનેના યંત્ર અલગ અલગ છે. એ બિલાડીના ખોળિયાની અંદર છે એટલે એની લિમિટેશન છે, અને આ મનુષ્ય જીવન છે એનો એ વ્યક્તિ છે એ લાભ રહી રહ્યો છે. જો એ લઈ રહ્યો હોય તો, નહીં તો પૃથ્વી ઉપર ખાલી ભારત છે. તો મનુષ્ય જીવન પણ આપણને ભગવાને આપ્યું છે, પણ આપણને એનો લાભ લેતા આવડે તો. આપણે જો મનુષ્ય જીવન મળે અને લાભ ન લઈએ તો આ 84 લાખ યોની ભગવાને બનાવી છે. કેમ કે મનુષ્ય મરતી વખતે 84 લાખ પ્રકારની ઈચ્છા કરે છે. એમાંથી કોઈ એક પ્રકારની ઈચ્છા તમે કરી એટલે સીધું તમને ભગવાન છે એ નેક્સ્ટ શરીર એનું આપી દે. કારણ કે તમે ઈચ્છા કરી છે એટલા માટે. તો આ વ્યવસ્થા છે, ભગવાનની વ્યવસ્થા છે, ભગવાને જે પ્રકૃતિ બનાવી છે એની વ્યવસ્થા છે. તો પ્રભુપાદે ગાડીનું ઉદાહરણ આપ્યું છે. પછી ભલે ચાલકો જીવાત્માઓ એક સમાન જ હોય, એ જ પ્રમાણે પરમાત્માના આદેશથી ભૌતિક પ્રકૃતિ એક વિશિષ્ટ પ્રકારના જીવ માટે વિશિષ્ટ પ્રકારના શરીરનું નિર્માણ કરે છે. જે પ્રમાણે જીવનો કર્મ અને ઈચ્છા એ પ્રમાણે વિશિષ્ટ પ્રકારનો દેહ છે એ ભગવાન બનાવે કે જેથી જીવ તેની પૂર્વ ઈચ્છા અનુસાર કર્મ કરી શકે. એની જ ઈચ્છા હતી ને, એની જ ઈચ્છા હતી એ અનુસાર એ કર્મ કરી શકે. હવે એક હાથી હતો. હવે હાથી છે એના હાથીના શરીરની અંદર તો જે એનું રેગ્યુલર કાર્ય હતું એ કરતો હતો, પણ એક વખત જંગલમાં આગ લાગી. અને જંગલમાં આગ લાગી એટલા માટે એક સસલું હતું એ દોડતું દોડતું હાથીની નજીક આવ્યું. એટલે હાથીએ પોતાનો પગ છે ને એ સસલા ઉપર રાખી અને સસલાનું રક્ષણ કર્યું. અને જંગલની આગની અંદર એ હાથી બળીને ભસ્મ થઈ ગયો. હવે હાથી બળીને ભસ્મ થઈ ગયો પણ સસલાનો પ્રાણ બચી ગયો. તો એ હાથીના શરીરની અંદર રહીને એક સારું કર્મ સત્કાર્ય એણે કર્યું. સત્કાર્ય કર્યું એટલા માટે નેક્સ્ટ એનો જન્મ એક મનુષ્ય રૂપે થયો. અને મનુષ્ય રૂપે થયો તો એ મનુષ્ય પણ થોડોક સ્વતંત્ર મિજાજનો હતો. બધે હરે ફરે મોજ શોખ કરે, બધું કરે. પણ એક સમય એવો આવ્યો કે ભગવાન બુદ્ધ છે એનું સાનિધ્ય એને પ્રાપ્ત થયું. અને ભગવાન બુદ્ધ જે છે એના સત્સંગમાં એ રેગ્યુલર બેઠે. અને ભગવાનના ઉપદેશ એને એટલા સરસ લાગે કે એના પ્રવચનને છોડીને ક્યાંય જાય નહીં. ધીમે ધીમે એના શરીરનું, એના હૃદયનું પરિવર્તન થવા માંડ્યું. અને ધીમે ધીમે ભગવાન બુદ્ધે બતાવેલા માર્ગ ઉપર ચાલવા માંડ્યો. તો જો આ એમને એમ કાંઈ ઘટના નથી બનતી. કોઈ ઘટના એને મનુષ્ય શરીર પ્રાપ્ત થયું. શા માટે? કારણ કે એના કર્મ એવા સારા હતા એટલા માટે. એને એક કર્મ તો સારું કર્યું ને, સસલાનો જીવ બચાવ્યો. પોતે બળીને મરી ગયો પણ એક સુકૃતિ એને કરી કે સસલાનો એને પ્રાણ બચાવ્યો. તો એના માટે થઈને એને સાધુની સંગતિ મળી. બીજા જન્મની અંદર બુદ્ધ ભગવાનની સંગતિ મળીને એને એની ગાડી છે એ સાચા માર્ગ ઉપર ચાલી આગળ. તો આવી રીતે તમારા જે કર્મ છે ને એ દરેક કર્મ છે એને પરમાત્મા છે રેકોર્ડ કરે છે અંદર રહીને. હવે ઉપર એક વ્યક્તિ હતો ને રોજ કાગડાને ગાંઠિયા નાખે. તો કાગડા છે ને ગાંઠિયા ખાવા માટે આવે. તો એક પાંખવાળો એક કાગડો હતો એ રોજ આવે ગાંઠિયા ખાવા માટે. એ પહેલો આવી જાય. પછી કેટલાય કાગડા આવે બીજા. પણ એ કાગડો છે ને એની ખાસિયત શું ખાસિયત કે એ છે ને રાહ જોવે. બધા કાગડા ખાઈ લે ને એની રાહ જોવે. બધા કાગડા ખાઈ લે ને પછી એ કાગડો ખાય. તો આ એની ખાસિયત છે. તો જો એની અંદર એ ખૂબી છે કે ભલે એક પાંખવાળો છે પણ એ જ્યાં સુધી બધા કાગડા ખાઈ ન લે ને જમી ન લે ને ત્યાં સુધી ન જમે, પછી એ છેલ્લે જમે. તો જો ભલે કાગડાના શરીરની અંદર છે પણ આ તો એની ખૂબી છે ને. તો આવી રીતે દરેક વ્યક્તિ જે છે ને પોતાનું કર્મ સાથે લઈને જાય છે જ્યારે જાય ત્યારે. એવું આપણે છે ને ભજન, કર્મનો સંગાથી રાણા મારું કોઈ નથી. તો એક પોઠિયો છે એ શિવજીના મંદિરની અંદર છે તો એ પૂજાય છે. અને એક છે એ ઘાંચીનો બળદ છે તો મજૂરી કરે છે. એક ઘડો છે એ શિવજીના શિવલિંગ ઉપર પાણી ચડાવવામાં વપરાય છે અને બીજો ઘડો છે એ સ્મશાનમાં વપરાય છે. તો માટી તો એક જ છે પણ કર્મ અલગ અલગ છે. એટલા માટે શું છે તો કે એકનું સ્થાન અહીંયા છે તો બીજાનું સ્થાન ત્યાં છે. તો એવી રીતે આપણે આપણા જે કર્મ અને આપણી ઈચ્છાઓ, કે મનુષ્ય સારી ઈચ્છા પણ નથી કરતો. કયા મનુષ્યએ એવી ઈચ્છા કરી કે મારે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા છે? સંસારની બધી નશ્વર વસ્તુઓ પ્રાપ્ત કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે મનુષ્ય.
પણ ક્યારે એવો વિચાર આવ્યો કે મેં મારે પરમાત્માને પ્રાપ્ત કરવા, ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા, એવો વિચાર નથી કરતા. તો આવો વિચાર નથી કરતા એટલા માટે હજી ફસાયેલા છે. કેમ કે આપણો જે વિચાર છે બરાબર એ કઈ રીતે બને છે? આપણી આજુબાજુના લોકોથી બને છે. તો આપણી આજુબાજુના લોકોમાં સાધુ સંગ કેટલો છે આપણો? જો બિલકુલ નથી તો બહુ ગંભીર વાત છે. તો પછી આપણે ક્યારેય આ ભ્રમમાંથી, આપણે જે આ ભ્રમણા છે એમાંથી આપણે ક્યારેય છૂટવાના જ નથી. અને આપણા જીવનના વર્ષો બધા ચાલ્યા જશે અને ક્યારે મૃત્યુ આવી જશે એ ખબર નહીં પડે. પણ જો સાધુ સંગ થયો, આપણા ગત જન્મને એવા કર્મ હોય અને આપણને સાધુ સંગ સદભાગ્ય થયો અને આપણને એનો જો એનો લાભ લેતા આવડે, તો આપણે, ઘણા લોકો એવું કહે છે કે મોરારી બાપુની હારે મેં ફોટો પડાવ્યો, કે ભાઈ આ ફલાણા કથા વાચક હતા એની હારે મેં ઉભા રહીને ફોટો પડાવ્યો. પણ ભાઈ ફોટો પડાવવાથી શું થાય? એનો સંગ તમને કેટલો લેતા આવડ્યો? એણે જે ઉપદેશ આપ્યા એનું કેટલું પાલન કર્યું? બરાબર ને? એણે જે ઉપદેશ આપ્યા એનું પાલન કરો, એનો મતલબ એનો સંગ કર્યો કહેવાય. તો આપણને સાધુ સંગ છે એ કરતા આવડે તો ભાઈ આ જ આપણો જન્મારો છે એ સુધરી જાય એમ છે. પણ આપણે એ કરતા આપણને આવડવું જોઈએ. નારદ મુનિ કેટલા લોકોને મળ્યા હતા? ઘણા બધાને મળ્યા હશે, પણ કેટલા લોકો ધ્રુવ થયા, કેટલા લોકો પ્રહલાદ થયા? બરાબર ને? તો મહત્વનું એ છે કે તમે સાધુ સંગ છે એનો લાભ કેટલો લઈ શકો છો તમારા જીવનની અંદર, એનો મહિમા છે. અને ભગવાન એટલું બધું તો તમને આશ્વાસન ગીતાની અંદર આપે છે કે મારી શરણમાં આવો પછી કોઈ ચિંતા નથી. તો આપણે ભગવાનને શરણમાં જતા નથી અને આપણે એવું ઈચ્છીએ છીએ કે ભાઈ હું ભગવાનથી સ્વતંત્ર થઈને સુખી થઈશ. તો આપણી ભ્રમણા છે. અને ભગવાન તે પછી જોવે છે કે ભાઈ જીવ છે એવું વિચારે છે કે ભાઈ મારાથી સ્વતંત્ર થઈ અને હું સુખી થઈ જઈશ, આવું એક ભ્રમ એની અંદર છે. તો ભાઈ ભગવાન શું કરે છે? ભગવાન પોતાની માયા શક્તિને એક્ટિવેટ કરે છે. મારાથી તો વિમુખ જ રહેવા માગે છે અને મારાથી દૂર રહેવા માગે છે, અને ભગવાનથી સ્વતંત્ર થઈ અને સુખી થવાની ઈચ્છા કરે છે. તો ભગવાન માયા શક્તિને એક્ટિવેટ કરે છે અને માયા શક્તિ છે એના દ્વારા એવો ભ્રમ પેદા કરે છે કે મારાથી પણ દૂર થઈને હું સુખી થઈ શકું છું, તું સુખી થઈ શકે એમ છો. એટલે ભગવાનથી પણ એ દૂર થઈને સુખી થઈ શકે છે એવી ભ્રમણા પેદા કરે. એટલા માટે એ વ્યક્તિ જે છે એની અંદર એક ભ્રમ ઊભો થાય કે ભાઈ હું ભગવાનથી પણ દૂર રહીને સુખી થઈ શકું એમ છું. એટલા માટે અલગ અલગ પ્રકારના પ્રયત્ન કરે સુખી થવાના. આ રસ્તે જઈશ તો સુખી થઈ જઈશ, પછી એ રસ્તે ચાલે, ઘણો પ્રયત્ન કરે, સુખી ન થાય, પછી બીજો રસ્તો અપનાવે, બીજા રસ્તે સુખી થવાના પ્રયત્ન કરે પણ સુખી ન થાય. તો ભગવાનથી વિમુખ થઈને સુખી થવાના જેટલા પ્રયત્નો છે એમાં એક ભ્રમણા એવી મનમાં પેદા કરે ભગવાન માયા દ્વારા કે મારાથી વિમુખ થઈને તું સુખી થઈ શકીશ, આવી ભ્રમણા પેદા કરે. કારણ કે એ વ્યક્તિની ખુદની ઈચ્છા છે કે ભગવાનથી મારે વિમુખ રહેવું છે અને સુખી થવું છે. એટલે માયા એને ભ્રમમાં નાખે. કેવી રીતે? જેવી રીતે મૃગ મરીચિકા, રેગિસ્તાનની અંદર કોઈ મૃગ હોય એને દૂર દેખાય મરીચિકા. મરીચિકા એટલે તળાવનું પાણી દેખાય અને એ તળાવના પાણીને પીવા માટે થઈને દોડે. દોડી અને અમુક ફૂટ દૂર જાય એટલે એ પાણી પણ વધારે એટલા ફૂટ દૂર વયું જાય. પછી એટલા ફૂટ પાછું એ દૂર જાય દોડીને એ પાણીને પીવા માટે, પણ એ પાણી પાછું વધારે દૂર જતું રહે. તો છે જે દેખાય છે તે છે નહીં, એનું નામ માયા. જે દેખાય છે તે નથી, એ માયા. તો ભગવાનની માયા શક્તિ આવી જ છે કે સુખ દેખાય છે પણ ત્યાં સુખ છે નહીં. આપણને સાંસારિક બધી વસ્તુઓમાં સુખ દેખાય છે કે આ વસ્તુ જો હું પ્રાપ્ત કરીશ ને તો હું સુખી થઈ જઈશ, પણ સુખ ત્યાં છે નહીં. હું આ વસ્તુ પ્રાપ્ત કરીશ ને તો મને આમાંથી સુખ પ્રાપ્ત થશે, પણ સુખ ત્યાં છે નહીં. તો ભગવાનની માયા શક્તિ છે જે ભ્રમમાં નાખે છે અને ભ્રમજાળમાં જીવાત્મા ફસાય છે અને ફસાય છે પછી એને સુખ છે એ બે વેટ છેટું લાગે છે દર વખતે. અને એમ થાય છે કે ભાઈ હું તો ખૂબ આગળ વધી ગયો, મેં ખૂબ પ્રગતિ કરી અને હું ખૂબ મારા લક્ષ્યને મેં પ્રાપ્ત કર્યું, પણ ભૌતિક સંસારમાં જ્યાં આગળ છે ત્યાં આગળ જ ફરી પાછો આવીને ઊભો રહી જાય છે. પુનરપી જનનમ પુનરપી મરણમ પુનરપી જનની જઠરે શયનમ. આ સ્થિતિ છે જીવાત્માની. ફરી પાછો માતાના ગર્ભની અંદર પાછો એને વાસ મળે છે અને ફરી પાછો ABCDથી ફરીવાર પાછી શરૂઆત કરવાની. ગમે તેટલી મોટી ડિગ્રી લઈને તમે ભણ્યા હો અને ગમે તેટલા ઊંચી સંસ્થાની અંદર મોટા પદ ઉપર હો, પણ છેલ્લે મૃત્યુ આવે અને યદી ભગવાનની ભક્તિ નથી કરી તો વળી પાછા એ જ ચક્રની અંદર 84 લાખ યોનિની અંદર ફરવાનું. હતા ત્યાંના ત્યાં. ઘાંચીનો બળદ જોયો છે? ઘાંચીનો બળદ છે ને એ રોજ ગોળ ગોળ ફરે.
પણ હોય ત્યાંનો ત્યાં જ રહે. એને એક ભ્રમ થાય કે ભાઈ હું બહુ આગળ, મેં બહુ દોડી લીધું, મેં બહુ મહેનત કરી લીધી, તો હું ક્યાંક પહોંચી ગયો. પણ એ ક્યાંય નથી પહોંચતો, જ્યાં છે ત્યાંનો ત્યાં જ છે. તો આપણે તે ઘણા જન્મ વીઆઈ ગયા, કેટલાય જન્મ વીઆઈ ગયા દોડી દોડીને, ઘાંચીના બળદની જેમ આપણે બહુ દોડ્યા, પણ આપણે ક્યાંય પહોંચ્યા જ નથી. આપણે જ્યાં છીએ ત્યાંના ત્યાં જ છીએ. હાથમાં શું આવ્યું? કાંઈ નહીં, મીંડું. હાથમાં સુખ, સુખ જે છે ને એ રેતી જેવું છે. આપણે રેતીને કેમ પકડવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો હાથમાંથી સરી જાય. એમાં સુખે તે ભૌતિક જગતની અંદર એવું છે, તમે ગમે તેટલી મુઠ્ઠી વાળીને એને બંધ કરવાનો પ્રયત્ન કરો પણ એ હાથમાંથી સરી જ જાય. આવું સુખ છે. અને ક્ષિતિજ જેવું, તમે સમુદ્ર જે છે એમાં પાણી અને આકાશ તમને એક સાથે લાગે. તમને એમ થાય કે હું ક્ષિતિજને પકડી લઈશ, પછી તમે જેટલા દોડો ને ક્ષિતિજની નજીક, ક્ષિતિજ જેટલી દૂર જતી જાય. તો આ સુખે એવું છે, તમને એમ તમને ભ્રમણામાં નાખે કે ભાઈ હું આટલો દોડીશ તો મને આ સુખ પ્રાપ્ત થશે, આટલા વર્ષ પછી સુખ આવશે. પણ સુખ આવે નહીં. જિંદગીના એક પછી એક વર્ષો છે એ માણસના વ્યતીત થઈ જાય, પણ એ સુખ છે એ માણસના જીવનમાં ક્યારેય આવે જ નહીં. આપણને એમ થાય કે સ્ત્રીમાં સુખ છે, સ્ત્રીમાં સુખ ન મળે. છોકરાઓમાં સુખ છે, છોકરાઓમાં સુખ ન મળે. પછી એમ થાય કે ભાઈ પરિવારમાં સુખ છે, તો એ પરિવારની અંદર સુખ ગોતે તો પરિવારમાં પણ સુખ ન મળે. છેલ્લે પછી થાકી હારીને બધેથી નિરાશ થાય ને તો પછી એમ થાય કે ભાઈ મંદિરમાં ભગવાનનું ભજન કીર્તન થાય છે ને ત્યાં સુખ છે. તો છેલ્લે ત્યાં જાય, પણ ત્યારે તો ઉંમર થઈ ગઈ હોય અને ત્યારે શરીર છે એ કામ ન કરતું હોય. તો શરીરની સેવા નથી થતી તો ભગવાનની સેવા તો કઈ રીતે થશે? તો એટલા માટે પ્રહલાદ મહારાજે કીધું છે કે 5 વર્ષની ઉંમરથી ભક્તિમાં લાગવું જોઈએ. 5 વર્ષની ઉંમરથી જો ભક્તિ કરીએ તો આપણે મેક્સિમમ એનો લાભ લઈ શકીએ. કૌમારમ આચરણ પ્રાગ્યત એવું કહે છે ભાગવતમની અંદર પ્રહલાદ મહારાજ કે ભાઈ કુમાર અવસ્થાની અંદર જ્યારે આપણું શરીર હોય 5 વર્ષની અવસ્થા, ત્યારથી આપણે ભક્તિ કરવી જોઈએ. તો આપણને તો એવા ઘરેથી સંસ્કાર મળતા નથી કે આપણે 5 વર્ષની ઉંમરથી ભક્તિ કરવી જોઈએ. આપણને તો સ્કૂલોમાં અને ઘરેથી એવું જ શીખવવામાં આવે છે કે આપણે શું કરવું જોઈએ, તો કે ભાઈ બીજા બધા જે રીતે 1 થી 10 ધોરણ ભણી અને 12 ધોરણ ભણીને આગળ એન્જિનિયરિંગમાં કોઈક જાય, કોઈક ડૉક્ટરમાં જાય, એ રીતે અભ્યાસ કરી અને નોકરી મેળવો, નોકરી કરી અને સારો પગાર મેળવો, અને સારો પગાર પ્રાપ્ત થાય એના પછી શું કરો તો કે નોકરી કરો અને પછી પરિવાર કરો, ઇન્દ્રિય તૃપ્તિનો વિસ્તાર કરો તમારી. એમ હા, મા બાપની સેવા કરો, બસ જીવન પૂરું થઈ ગયું. આ જ છે જીવનની સફળતા. ભગવાનનું નામ લે એવું તો કોઈ કહેતું નથી. અને જ્યારે મૃત્યુ આવે છે, સ્મશાનની અંદર જાય છે, ત્યારે એમ કે રામ નામ સત્ય. તો પછી જો રામનું નામ જ સત્ય હતું તો આ સત્ય માણસ મરી ગયો પછી કેમ બોલો છો તમે? એ જીવતા માણસ માટે છે, તેવી તો માણસ લેતો નથી. આપણે હમણાં જ એક બે લેક્ચર પહેલાં મેં વાત કરી હતી કે ભગવાન કેટલા શક્તિમાન છે. તો ભગવાન જેટલા શક્તિમાન છે એટલા બધા ભગવાન શક્તિમાન છે કે અનંત બ્રહ્માંડ છે તેનું સર્જન થાય છે, ભગવાન એને મેન્ટેન કરે છે, અને ભગવાન છે એનો પ્રલય પણ ભગવાન જ કરે છે. તો આટલા બધા ભગવાન શક્તિમાન છે. એ ભગવાને પોતાની તમામ પ્રકારની શક્તિ છે તે પોતાના દિવ્ય નામની અંદર નાખી દીધી છે. અને એ નામ આપણને મનુષ્ય જીવનમાં પ્રાપ્ત થયું છે, એની પણ કળિયુગમાં. તો એ નામ આપણે લેવું નથી. તો ભગવાન કરતાં પણ વધારે શક્તિશાળી ભગવાનનું નામ છે, પણ એ નામ સાથે આપણો અનુરાગ નથી. અને અનુરાગ નથી એટલે જ આપણે બધા દુઃખી છીએ. નીકળ જો હકીકતમાં જો તમને આસ્વાદન કરતા આવડે તો ભગવાનના નામની અંદર જે સુખ છે એ ક્યાંય નથી. તમારી બધી ઉર્જા છે ને એ જ્યારે બીજા સાંસારિક વિચાર કરો ત્યારે નીચે તરફ ગતિ કરે, પણ જ્યારે ભગવાનનું નામ અને જે ભગવાનની કથા છે એમાં યદી જો રસ પ્રાપ્ત થવા માંડે તો આ બધી ઉર્જા છે તમારા શરીરની, ઓજસ છે એ બધું ઉપરની તરફ ઉર્ધ્વ તરફ ગતિ કરે. અને પછી એમાં એટલો બધો અખૂટ આનંદ તમને પ્રાપ્ત થાય કે એ આનંદ પછી સંસારમાં પણ તમને ન પ્રાપ્ત થાય. ધીમે ધીમે પછી જેમ જેમ ભક્તિ છે એ અંદર જાય ને, જેમ આપણે ભૂખ્યો માણસ હોય, ભૂખ્યા માણસનું પેટ હાવ ખાલી હોય, ધીમે ધીમે 2 કોળિયા નાખે, 4 કોળિયા નાખે, 10 કોળિયા નાખે, ધીમે ધીમે એનું પેટ ભરાવા માંડે. અને જેમ જેમ પેટ છે એ ભરાવા માંડે એટલે એની ભૂખ ઓછી થતી જાય, શુદ્ધા સંતોષાતી જાય, એટલે એનું પેટ ભરાતું જાય અને પછી જે ભૂખ છે એ ઓછી થતી જાય. એવી રીતે જેમ જેમ ભગવાનનું નામ અંદર જાય, ભગવાનનું ભજન અંદર જાય, ભગવાનની કથા અંદર જાય, એમ અંદરથી આપણી જે અંદર રહેલી અતૃપ્ત ઈચ્છાઓ છે, આપણી કામ વાસના છે, પછી કામ ક્રોધ લોભ મદ મોહ મત્સરી આ બધું પણ ધીમે ધીમે દૂર થતું જાય, કેમ કે ભગવાનનું નામ અંદર જાય છે. અને જ્યારે એકદમ પેટ ભરાઈ જાય ત્યારે આપણે શું કહીએ કે હું ધરાઈ ગયો.
હવે મારે નથી ખાવું, એ ના પાડી દઈએ. એની જેમ જ્યારે એક જીવનમાં એવું સ્ટેજ આવે કે જ્યારે આટલું ભજન ને ભક્તિ આપણી વધી જાય કે પછી એ આપણને એકદમ પરિપૂર્ણ લાગે. એ જ આપણને અવસ્થા છે એ જીવનમાં બીજી કોઈ વસ્તુ માટે પછી આપણી જે દોડ હોય ને એ અટકી જાય કે આ વસ્તુ હું પ્રાપ્ત કરું, આ વસ્તુ. બસ એમાં ભગવાનનું જે નામ છે અને ભગવાનનું જે ભજન છે એમાં જ આપણે એટલા બધા મસ્ત હોઈએ અને એટલા બધા આપણે આનંદિત હોઈએ. બીજી કોઈ વસ્તુ પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છા અને મહેચ્છા જ નથી રહેતી. બસ ભગવાન મળી ગયા, બીજું શું જોઈએ છે. તો આ વસ્તુ મહત્વની છે. મારે એક સરસ વોટ્સઅપમાં સરસ એક વિડીયો આવ્યો હતો કે ભગવાનનું દર્શન કરવું એટલું બધું મહત્વનું નથી. ભગવાનનું દર્શન છે એ તો દુર્યોધને કરતો હતો અને કુરુક્ષેત્રના યુદ્ધની અંદર કેટલા બધાએ ભગવાનનું દર્શન કર્યું હતું ને દર્શન. તો ભગવાનનું દર્શન થયું તો શું પરિવર્તન થયું એનામાં? કાંઈ પરિવર્તન થયું? તો ભગવાનનું દર્શન એટલું બધું મહત્વનું નથી. હવે એ દર્શન કેટલાએ કર્યું કે જે દર્શન અર્જુને કર્યું, અને ભગવાને અર્જુનને જે સ્વરૂપ દેખાડ્યું એટલું એ સ્વરૂપ ભગવાને કોને દેખાડ્યું? કોઈને નથી દેખાડ્યું. શા માટે? કારણ કે અર્જુન જો એનું સમર્પણ એવું છે. આવું સમર્પણ તમે પણ તમારી અંદર લઈને આવો તો તમને પણ એવું દર્શન થાય ભગવાનનું જે અર્જુનને થયું છે. તો કમી ક્યાં છે? આપણા સમર્પણની અંદર, આપણા ભક્તિની અંદર એ કમી છે. તમે તમારા કોઈક મિત્રને કહેજો કે મારે છે ને અહીંથી પૂના જવું છે અને ગાડી ડ્રાઈવ કરીને જવું છે, મારી 4 વ્હીલ તું હલાવવા આવીશ? તો એ ના પાડી દે, તમને 4 બાના બતાવી દેશે કે છે ને ભાઈ મારે તો આ કામ છે, આ કામ છે, એટલે હું કાંઈ 4 વ્હીલ ચલાવવાનો મારી પાસે સમય નથી, એટલે કંઈક બાનું બનાવીને તમને ના પાડી દેશે. પણ જે કૃષ્ણ કે જે પરમ નિયંતા છે અને ત્રણેય લોકના સ્વામી છે, એ કૃષ્ણ અર્જુનનો રથ ચલાવે છે, અર્જુનના સારથી બન્યા છે. તો કેટલા એ ભક્ત વત્સલ છે ભગવાન કે જે અર્જુનનો રથ ચલાવે છે અને અર્જુન જે છે એની પળે પળે રક્ષા કરે છે ભગવાન. તો ભગવાન છે એટલા પ્રેમાળ છે, એટલા ભક્ત વત્સલ છે. આપણા પ્રેમનો પ્રતિસાદ ભગવાન આવી રીતે આપે છે. અર્જુને ભગવાનને પ્રેમ અને જે સમર્પણ આપ્યું છે ને એ ભગવાન એના સારથી બન્યા છે, એ જ અર્જુનનું પ્રેમ અને સમર્પણ બતાવે છે. તો આપણી અંદર પણ આપણે જ્યારે પ્રેમ અને સમર્પણ અર્જુન જેટલું લાવશું તો આપણને ભગવાન છે એ પ્રમાણે રેસિપ્રોકેટ કરશે. એ યથામામ પ્રપદ્યંતે તામ તથૈવ ભજામ્યહમ. ભગવાન એમ કહે છે કે તું જે પ્રમાણે મારી ભક્તિ કરીશ ને જે પ્રમાણે મારું ભજન કરીશ હું પણ તને એ પ્રમાણે પ્રતિસાદ આપીશ. ભગવાને કીધું છે. તો જે અર્જુન દર્શનને પ્રાપ્ત થયું, જે ભગવાનનું વિરાટ રૂપ પ્રાપ્ત થયું, જે કૃષ્ણને અર્જુને જોયા એ કૃષ્ણને કોઈએ નથી જોયા. તો ભગવાનના દર્શન છે એટલા મહત્વના નથી, પણ ભગવાન પ્રત્યે ભક્તિ અને સમર્પણ કેટલું છે એ મહત્વનું છે. તો આ બધી વસ્તુ જે છે એ ખૂબ મહત્વની છે. તો આમાં લખ્યું છે કે જીવ સ્વતંત્ર નથી. મનુષ્ય પોતાની જાતને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરથી સ્વતંત્ર ન માનવી જોઈએ. વ્યક્તિ સદા ભગવાનના નિયંત્રણમાં હોય છે, માટે શરણાગત થવું એ કર્તવ્ય છે. અને આગલા શ્લોકમાં પણ આ જ આજ્ઞા આપવામાં આવેલી છે. તો જીવાત્માને એમ થાય છે કે ભાઈ હું પરમાત્માથી સ્વતંત્ર છું, સ્વતંત્ર છું આવો વિચાર કરે છે. એટલા માટે જ તે પછી પરમાત્મા છે એને એનો વિચાર છે એમાં એ દઢતા આપે છે, પોતાની ભ્રામક માયા શક્તિ છે એના દ્વારા. અને દઢતા આપે છે એટલા માટે જ નાહક પ્રયત્ન કરે છે ભગવાનથી દૂર થઈને સુખી થવાના. પણ એમાં એ સુખી થતો નથી, બહુ ફાવતો નથી. પણ એમાં એનું મનુષ્ય જીવન છે એ આખું ખર્ચાઈ જાય છે. એને ખબર નથી કે ભાઈ એને એટલો વિશ્વાસ છે અંદરથી દઢપૂર્ણ કે ભગવાનથી દૂર રહીને હું સુખી થઈ જઈશ. એ વિશ્વાસ વધારે દઢ થાય એને એક એક પ્રયત્ન પછી. તે વધારે દઢ કોણ કરાવે છે? ભગવાનની માયા શક્તિ જ કરાવે છે. તો મેં તમને કીધું એ પ્રમાણે કે ભાઈ ઘોડો સીધો ન ચાલે તો એને 2 ચાબુક મારવા પડે કે ન મારવા પડે. તેવી રીતે આ ભગવાનનો દંડ છે. જે વ્યક્તિ જેટલો વધારે સુખ સમૃદ્ધિ અને સાહેબીમાં છે અને ભગવાનના નામથી દૂર છે એ વ્યક્તિ એટલો વધારે દુર્ભાગ્યશાળી છે. એના વ્યક્તિનું દુર્ભાગ્ય સમજવું. જેના મુખમાં ભગવાનનું નામ નથી એ વ્યક્તિ દુર્ભાગ્યશાળી છે. આપણને એમ થાય કે જો ભાઈ આ વ્યક્તિ કેટલો સુખી છે, અમે તો ભગવાનનું નામ લઈએ છીએ, મંદિરે જઈએ છીએ, ભગવાનની ભક્તિ કરીએ છીએ, પણ મહિને 20,000 પગાર નથી અને ઘણી વખત તો બિલ ભરવાના પૈસા નથી. પણ ભાઈ ભગવાન બધી વ્યવસ્થા કરી દે. ભગવાનને આપણે સમર્પિત થઈએ તો બધી વ્યવસ્થા એના સમયે ભગવાન કરી દે. પણ જરૂરી છે કે આપણે ભગવાનની શરણમાં રહીએ, ભગવાનનું નામ લઈએ અને એની ભક્તિ ન મૂકીએ. એ વસ્તુ વધારે મહત્વની છે. અર્જુન જે છે એને ભગવાન એ જ સલાહ આપે છે કે જો તારે યુદ્ધ નથી કરવું ને તું બાના કાઢીશ કે મારે યુદ્ધ નથી કરવું તો તારે વિવશ થઈને યુદ્ધ કરવું પડશે. કારણ કે હું જ પરમાત્મા રૂપે અંદર બેઠો છું
અને હું દુશ્મન જે શત્રુ છે એને હું અંદરથી એવી પ્રેરણા આપીશ કે યુદ્ધ માટે તને લલકારશે. દુશ્મન છે તને યુદ્ધ માટે લલકારશે અને એમ કહેશે કે ભાઈ તું એટલો બધો બળવાન છો અને એટલા બધા યુદ્ધ જીતી ચૂકેલો છો, તો હવે તું એટલો બધો બળવાન થઈને પીછેહટ કરો છો અને હવે બધા અમારી બધાની તું દયા ખા છો. આવી રીતે જ્યારે દુશ્મન છે એ યુદ્ધ માટે લલકારશે તો અર્જુન પણ એમ કહેશે કે હા, હવે હું યુદ્ધ કરીશ અને તમને મારો બળ દેખાડી દઈશ. તો તું પણ તારી ઈચ્છા ભલે યુદ્ધ કરવાની નથી, પણ જ્યારે ક્ષત્રિયને લલકારવામાં આવે ને ત્યારે ક્ષત્રિય પીછેહટ નથી કરી શકતો. ક્ષત્રિય છે એનો ગુણ છે કે ક્ષત્રિય યુદ્ધ કરે છે. તો ભાઈ ભગવાન એમ કહે છે કે હું વિવશ કરી દઈશ તેને યુદ્ધ કરવા માટે. તારી ઈચ્છા નથી કે ભાઈ યુદ્ધ કરવું, પણ મારી ઈચ્છા છે કે તું યુદ્ધ કરે. અને આ બધા તો યુદ્ધની અંદર જે દેખાય છે ને સામે, એ બધા પહેલેથી કાળનો કોળિયો થઈ ચૂકેલા છે. તું તો માત્ર નિમિત્ત છો. એટલે આ બધાને મારીને જંગ જીતવાનો જે યશ છે ને હું પાંડવોને આપવા માંગુ છું. તો આ યશના ભાગીદાર તમે થશો. તો અર્જુન એમ કહે છે કે મારી યશે નથી જોતો, ભગવાન મારી યુદ્ધ નથી કરવું, મારે યશે નથી જોતો, પણ ભગવાન એમ કહે મારી ઈચ્છા છે કે તું યુદ્ધ પણ કર અને યશનો ભાગીદાર પણ તું થા. કેમ કે ભગવાન છે ને કાર્ય ભગવાન કરે છે અને યશ એના ભક્તોને આપે છે. આ ભગવાનનો સ્વભાવ છે. તો ભગવાન એમ કહે છે કે ભાઈ હું વિવશ કરી દઈશ તને યુદ્ધ કરવા માટે. અત્યારે આપણે ભક્તિ વૃક્ષનો ક્લાસ હતો ને, મારે 6 વાગે હું કોઈ દિવસ ઓફિસેથી છૂટું નહીં, મારે 6 ના 7 વાગી જ ગયા હોય આવતી વખતે. પણ આજે એવું થયું કે જે પરમાત્મા રૂપે ભગવાન મારા સાહેબના હૃદયમાં બેઠા છે એ સાહેબે મને એમ કીધું કે ભાઈ તારે જવું હોય તો તું જા. એટલે 6 સવા 6 ની વચ્ચે હું છૂટી ગયો. તો મને આવીને થોડું ઘણું આ શ્લોક ઉપર વાંચવાનો સમય મળ્યો, થોડું ઘણું એની ઉપર એનાલિસિસ કરવાનો, ચિંતન કરવાનો સમય મને મળ્યો ભગવાનની કૃપાથી. તો જે પરમાત્મા રૂપે ભગવાન મારા હૃદયમાં છે એ જ પરમાત્મા રૂપે એના હૃદયમાં છે. એ તો એક જ છે, કૃષ્ણ એક જ છે, પણ એક છે એ અનેક થઈ અને બધાના હૃદયની અંદર નિવાસ કરે છે. તો આ ભગવાનની અચિંત્ય શક્તિ છે. જીવાત્મામાં એ શક્તિ નથી. જીવાત્મા એક સાથે એક જ સમયે એક શરીરને છોડી અને બીજા શરીરમાં ન નિવાસ કરી શકે, અને આ શરીર છોડવું પડે પછી બીજા શરીરમાં જઈ શકે. ભગવાન એવા નથી. ભગવાન અચિંત્ય છે. અચિંત્ય છે એટલે એ એક કૃષ્ણ પણ છે, અને એ કૃષ્ણ છે એ ઘણા બધા ચતુર્ભુજ રૂપે પરમાત્મા સ્વરૂપે બધાના હૃદયની અંદર પણ નિવાસ કરે છે. એ જ કૃષ્ણ. અને કઠોપનિષદમાં વર્ણન છે કે એનું સાઇઝ કેટલી છે પરમાત્માની, તો કે અંગૂઠા જેટલી. અથવા તો આ તર્જની છે તેનો એન્ડ ત્યાંથી લઈ અને અંગૂઠાના એન્ડ સુધી, તર્જનીના મૂળથી લઈ અને અંગૂઠાના મૂળ સુધી આટલી સાઇઝ, અથવા તો અંગૂઠાની સાઇઝ. તો આટલી પરમાત્માની સાઇઝ છે. હવે જેવું શરીર, જેનું જેવું શરીર, કોઈક જાડો વ્યક્તિ હોય, કોઈક ઊંચો વ્યક્તિ હોય, એનો જેટલી સાઇઝનો અંગૂઠો એટલી સાઇઝના પરમાત્મા એના હૃદયની અંદર હોય. જેનું જેવું શરીર, કીડીનું શરીર હોય તો એ પ્રમાણે પરમાત્માની સાઇઝ હોય. હવે આકાર એ અંગૂઠા જેવો છે એવું નથી. આકાર બહુ સરસ છે, ચતુર્ભુજ રૂપે છે. શંખ, ચક્ર, ગદા, પદ્મ ધારણ કરેલા છે. અને મોઢા ઉપર સરસ મજાનું સુંદર છે મોઢું, અને મોઢા ઉપર ભગવાન છે હંમેશા મુસ્કાન છે ભગવાનની બહુ સરસ. અને આ શરીર ઉપર પીતાંબર વસ્ત્ર ધારણ કરેલું છે, કવચ અને કુંડળ ધારણ કરેલા છે. તો ભગવાન છે એનું આ બધું પરમાત્મા રૂપે ભગવાન કઈ આવી રીતે અંગૂઠા જેવા આકારમાં નથી. ભગવાન મેં વર્ણન કર્યું એવા આકારમાં છે. અને દરેક જીવના હૃદયની અંદર પરમાત્મા રૂપે છે. કીડી હોય તો કીડીના સાઇઝ પ્રમાણે, આ માણસ છે તો માણસના અંગૂઠાના સાઇઝ પ્રમાણે. એટલે ભગવાન એમ કહે છે કે ભાઈ તું એવું કોઈ નિશ્ચય ન કરીશ. અર્જુનને એમ કહે છે કે જેથી કરીને એ નિર્ણય જે છે એમાંથી તું પીછેહટ કર અને મૃત્યુ કરતાં પણ વધારે અપયશ ભોગવવાનો તારે વાળો આવે. એવી કોઈ ભૂલથી પણ પ્રતિજ્ઞા ન કર કે જે પ્રતિજ્ઞા તું પાળી ન શક. કારણ કે અર્જુન છે એ ભૂતકાળમાં ઘણા બધા યુદ્ધો કરી ચૂકેલો છે. અર્જુનનો ઇતિહાસ છે, અને એક પણ યુદ્ધ ભગવાન છે ભગવાનની કૃપાથી અર્જુન છે એ હાર્યો નથી. અને અર્જુને જે પ્રતિજ્ઞા કરી છે એ પ્રતિજ્ઞા પણ અર્જુને પાળી છે. અર્જુને એક પ્રતિજ્ઞા કરી હતી કે આ સૂર્યાસ્ત થાય એ પહેલાં હું જયદ્રથનો વધ કરીશ. જો સૂર્યાસ્ત પહેલાં જયદ્રથનો વધ હું નહીં કરું તો અગ્નિમાં પ્રવેશ કરીશ. તો શત્રુઓ ખુશ થઈ ગયા, આનંદમાં આવી ગયા. એ અર્જુને તો એવી પ્રતિજ્ઞા કરી છે કે જયદ્રથનો વધ સૂર્યાસ્ત પહેલાં કરશે. હવે જયદ્રથ છે એને કોઈ પણ રીતે જો આપણે બચાવી લઈએ તો અગ્નિ સ્નાન કરી લેશે અર્જુન, અને સૌથી મોટો આપણો કાંટો છે એ દૂર થઈ જશે. કેમ કે બધા દેવાસ્ત્ર છે એ અર્જુનને આવડે છે. હવે બધા દેવાસ્ત્રમાં એ પારંગત છે, અને જો અર્જુન છે એ આપણા માર્ગમાંથી હટી જાય તો આપણા સૌથી મોટા દુશ્મનમાંથી એક દુશ્મન ઓછો થઈ જાય, તો આપણું કામ થઈ જાય. દુર્યોધન ખુશ થઈ ગયો. હવે જયદ્રથ કે મારે ભાગી જવું છે. એટલે દુર્યોધને ના પાડી કે ભાઈ ભાગવાની જરૂર નથી,
અમે તને ચક્રવ્યૂહ સેના છે એટલી બધી મોટી હું પાથરી દઈશ ને અને તને છુપાવી દઈશ ને કે એ તને પકડી જ નહીં શકે. અર્જુનનું ગજું નથી તેને પકડવાનું. એટલે હું આખી વ્યવસ્થા એવી ગોઠવીશ કે તને જયદ્રથ અર્જુન છે એ તને ગોતી જ ન શકે. એટલે દુર્યોધને ના પાડી, ચિંતા કરમાં. બીજો દિવસ થયો ને બીજા દિવસે એટલી મોટી કૌરવોની સેના છે એ પાથરી દીધી દુર્યોધને કે દૂર દૂર સુધી જયદ્રથ ક્યાંય દેખાય જ નહીં. અને દૂર દૂર સુધી તમે જુઓ તો સેના જ એટલી બધી સેના એણે પાથરી દીધી. હવે આ તો કૃષ્ણ છે અર્જુનની સાથે. એટલે કૃષ્ણએ એવો રથ દોડાવ્યો કે સૂર્યથી પણ વધારે તેજ, સૂર્ય દેવતાથી પણ વધારે તેજ રથ ભગવાને દોડાવ્યો. અને એક બાજુ ગુરુ દ્રોણાચાર્ય છે એ તીર છોડે અને તીરની જેટલી ગતિ હોય એટલી ગતિ રથની. જેવી રીતે તીર સડસડાટ જાય એવી રીતે રથ સડસડાટ જાય. તોય તીર છે એ અર્જુનને પહોંચી ન શકે એવો રથ ભગવાને ચલાવ્યો. અને ભગવાને શું કર્યું? પોતાની માયાશક્તિનો ઉપયોગ કર્યો. માયાશક્તિનો ઉપયોગ કરી અને સૂર્યને ઢાંકી દીધો. એટલે થઈ ગયો સૂર્યાસ્ત. એટલે બધા શત્રુઓ ખુશ થઈ ગયા કે ઓહો, અર્જુને પ્રતિજ્ઞા કરી કે સૂર્યાસ્ત પહેલા જયદ્રથને મારીશ, પણ આ જયદ્રથને ગોતી ન શક્યો અને સૂર્યાસ્ત થઈ ગયો. એટલે બધાએ જયદ્રથને કીધું બહાર નીકળ. એટલે જયદ્રથ છે એ બહાર નીકળ્યો. હવે બહાર નીકળ્યો એટલે એ ખુશ થતા બહાર નીકળ્યો કે અર્જુનને અગ્નિ સ્નાન કરવાનો વારો આવ્યો. અને આ ભગવાને પોતાનો માયાશક્તિથી પાછું હટાવી દીધા વાદળા સૂર્ય પાસેથી. એટલે વળી પાછો સૂર્ય છે એ પ્રકાશિત થઈ ગયો. અને ભગવાને અર્જુનને કીધું આજે સૂર્યાસ્ત ક્યાં થયો છે? આજે તો યુદ્ધ બાકી છે. એટલે કે ઉઠાવ તારું તીર અને એ કે ચલાવ બાણ. હવે જયદ્રથ છે ને એને મારવો હેલો નહોતો. જયદ્રથ છે એના પિતાનું વરદાન હતું જયદ્રથને કે જયદ્રથ છે એનું જે માથું છે એ કાપશે અને જો માથું છે એ જમીન ઉપર પડશે તો જે વ્યક્તિ એનું માથું કાપ્યું છે ને એ વ્યક્તિના માથાના 100 ટુકડા થઈ જશે. આવું વરદાન હતું જયદ્રથને. હવે અર્જુને તીર ચલાવતા તો ચલાવી દીધું અને જયદ્રથનું ધડથી માથું અલગ થઈ ગયું. પણ ભગવાને કીધું કે ભાઈ આના પિતાનું આને વરદાન છે એટલે હવે ગમે એમ કર પણ માથું ઉપર ને ઉપર રાખ, હેઠે ન પડે. જમીન ઉપર પડશે તો શું થશે? તારા માથાના 100 કટકા થઈ જશે. હવે ભગવાનને તો ચિંતા હોય ને વધારે. ભગવાનને ચિંતા છે અર્જુનની રક્ષાની. એટલે ભગવાને અર્જુનને આદેશ આપ્યો કે ગમે એમ કર પણ માથું નીચે ન પડવા દેતો. એટલે અર્જુન તો ભગવાન જે કે એ પ્રમાણે જ કરે. એટલે અર્જુને એવા તીર ચલાવ્યા કે એ કલાકો સુધી માથું ઉપર ને ઉપર રહે. અને આ બાજુ યુદ્ધ પણ ચાલુ. તો અર્જુન યુદ્ધ પણ લડે છે અને પોતાના અસ્ત્રની મદદથી માથું પણ હવામાં જ છે. વધારે ઉપર ને ઉપર માથું જાય છે. હવે ભગવાને આદેશ આપ્યો અર્જુનને કે બાજુમાં તે એક પર્વત છે અને પર્વત ઉપર છે ને જયદ્રથના પિતા છે ને તપ કરે છે. એટલે માથું છે ને તું એક કામ કર કે એના પિતાના ખોળામાં જઈને પડે એવી વ્યવસ્થા કર. એટલે અર્જુને પછી શું કર્યું કે માથું છે એ ભગવાને કીધું એ પ્રમાણે એના પિતાના ખોળામાં જઈને પડે એ રીતે બાણ છોડ્યા. એટલે એ માથું છે એ જઈને જયદ્રથના પિતા જે તપ કરતા હતા એના ખોળામાં જઈને પડ્યું. એટલે એના પિતાના તપસ્યાનો ભંગ થઈ ગઈ અને પેલું લોહી લોહાણ માથું આવ્યું એટલે માથાનો ઘા કર્યો જમીન ઉપર. અને જેવો જમીન ઉપર ઘા કર્યો એટલે એના માથાના 100 ટુકડા થઈ ગયા. તો બાપ ને દીકરો બે પતી ગયા. તો આવી રીતે જયદ્રથ અને એના પિતા બંનેનો વધ થઈ ગયો. શા માટે? અર્જુનની પ્રતિજ્ઞા છે એ સાચી પડે એટલા માટે ભગવાને આટલી બધી વ્યવસ્થા કરી. તો ભગવાન અર્જુનને એમ કહે છે કે તું એવી કોઈ પ્રતિજ્ઞા ન કરી બેસતો અર્જુન કે જે હું યુદ્ધ નહીં કરું. કારણ કે મારી ઈચ્છા છે તું યુદ્ધ કર. એટલા માટે અર્જુન તારે યુદ્ધ કરવાનું છે. એટલે તું કોઈ ખોટી પ્રતિજ્ઞા ન કરી બેસતો નહીં કર. હું પરમાત્મા રૂપે દુશ્મનના શત્રુના હૃદયની અંદર એવી પ્રેરણા કરીશ કે યુદ્ધ માટે તને લલકારે તો તારે યુદ્ધ તો કરવું જ પડશે. તો આવી રીતે જે ભગવાન છે એ બધી પ્રકારની વ્યવસ્થા કરવાનું જાણે છે. કારણ કે સૌથી મોટા વ્યવસ્થાપક ભગવાન છે, સૌથી મોટા નિયંત્રક ભગવાન છે. ભગવાનથી ઉપર કોઈ નથી. તો આપણે જીવે હંમેશા એ સમજવાનું છે કે આપણે ભગવાનથી સ્વતંત્ર નથી. ભગવાનના નિયંત્રણમાં જ છીએ. દરેક પળે દરેક ક્ષણે ભગવાનના નિયંત્રણ જે છે એની અંદર જ દરેક વસ્તુ છે. તેમ છતાં ભગવાનના નિયંત્રણની અંદર હોવા છતાં આપણે એવી ઈચ્છા કરીએ છીએ કે હું પોતે ભગવાનથી સ્વતંત્ર છું. અને એટલા માટે જ ભગવાનની જે માયાશક્તિ છે એ આપણને ભ્રમિત કરે છે. અને ભ્રમિત કરીને આપણને અલગ અલગ પ્રકારના ભ્રમણાની અંદર નાખે છે. અને આપણે પછી ભગવાનથી વિમુખ થઈને સુખી થવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ અને એમાં આપણા કેટલાય જન્મો ચાલ્યા જાય છે પણ આપણને ખબર નથી પડતી.
પા તો બ્રહ્માંડ ભ્રમિતે કોન ભાગ્યવાન જીવ ગુરુ કૃષ્ણ પ્રસાદે પાય ભક્તિ લતા બીજ. તો બ્રહ્માંડની અંદર ફરતા ફરતા જો ગુરુ અને કૃષ્ણની કૃપા હોય તો તમને ભક્તિ લતા રૂપી બીજ મળે. અને ભક્તિ લતા રૂપી બીજ જ્યારે મળે અને એનું ધીમે ધીમે વર્ધન થાય, એ પણ ભગવાનની કૃપા હોય તો જ થાય. એનું સંવર્ધન, બીજ મળે પછી એનું સંવર્ધન કરતાં પણ આવડવું જોઈએ ને. નીકર બીજ છે એ રોપાય જ નહીં ને ન્યા ન્યા કરમાઈ જાય, છોડમાંથી વૃક્ષ જ ન બને, તો તેનું સંવર્ધન કરતાં પણ આપણને આવડવું જોઈએ. ભક્તિ મળી જવી એ તો એક બહુ સારી વાત છે. કૃષ્ણ અને ગુરુની કૃપાથી ભક્તિ પ્રાપ્ત થઈ ગઈ, પણ એ ભક્તિ જે છે એનું રક્ષા કરવાની અને સંવર્ધન કરવાની પણ એક મોટી જવાબદારી એની પાછળ છે, જે આપણે પોતે જ ધ્યાન રાખવું પડે. એનું ભક્તિનું સંવર્ધન આપણે કરવું પડે, એનો ઉછેર આપણે કરવો પડે એક છોડની જેમ. તો ભગવાન એમ કહે છે કે ભાઈ મારા નિયંત્રણની અંદર જ દરેક વસ્તુ છે, મારાથી કોઈ વસ્તુ જે છે એ અજાણી નથી. હું દરેક હૃદયના, દરેક વ્યક્તિ જે છે તેના હૃદયની અંદર પરમાત્મા રૂપે છે તે બિરાજમાન છું. તમે આ ભગવદ્ ગીતા છે પ્રભુપાદની, એની અંદર આ સરસ મજાનો ફોટો પણ જોઈ શકો છો. ભગવદ્ ગીતા જો તમારી પાસે હોય તેમાં જો આ પરમાત્મા રૂપ છે ભગવાનનું, એનો ફોટો છે. ભગવાનનું કેવું સરસ ચતુર્ભુજ રૂપ છે, પિતાંબરધારી વસ્ત્ર પહેરેલા છે. દરેક જીવના હૃદયની અંદર તમને જોવા મળશે, અંગૂઠાના સાઇઝના. મેં તમને કીધું એ પ્રમાણે અંગુષ્ઠ મૂલમ એટલે કે અંગૂઠાના આકારના છે ભગવાન દરેકના હૃદયની અંદર. તો આવી રીતે ભગવાન છે એ સાક્ષી રૂપે દરેક વ્યક્તિ જે છે એની ઈચ્છાને રેકોર્ડ કરે છે, દરેક વ્યક્તિના કર્મને રેકોર્ડ કરે છે, અને એ અનુસાર એને નેક્સ્ટ શરીર ભગવાન આપે છે. અને એક જ કૃષ્ણ છે જે ઘણા બધા એકમાંથી અનેક થઈ અને ઘણા બધાના હૃદયની અંદર પરમાત્મા રૂપે નિવાસ કરે છે અને આ કાર્ય કરે છે. તો આ બધું ભગવાનની વ્યવસ્થા છે, બધી ભગવાનનું સંચાલન છે. એની ઉપર તો કોઈ પ્રશ્ન આપણે કોઈ ઉઠાવી જ ન શકીએ એવી સરસ ભગવાનની વ્યવસ્થા છે. અને એમાં આપણે બધા સદભાગ્યશાળી છીએ કે એમાં આપણને મનુષ્ય જન્મ મળ્યો, અને એ પણ આપણને પાછો ભારત ભૂમિમાં, એ પણ પાછો ગુજરાતમાં, અને એ પણ પાછો સૌરાષ્ટ્રમાં, એ સંતોની ભૂમિ છે, એમાં આપણને જન્મ મળ્યો છે. તો એમાં આપણે શું કરવું જોઈએ? તો કે ભક્તિ કરવી જોઈએ. ભગવાન જે કહી રહ્યા છે કે મારી શરણમાં આવવું જોઈએ, તો બસ ભગવાનની શરણમાં જવાનું છે, એમાં કંઈ વધારે વિચારવાનું નથી. ભગવાન જે કહે છે એ પ્રમાણે આપણે કરશું. તો અર્જુન પણ ભગવાનને એમ કહે છે કરીશ્ય વચનમ તવ નષ્ટ મોહ સ્મૃતિર્લબ્ધવા. અર્જુન કહે છે ને કે મારો મોહ નષ્ટ થયો, મારા બધા પ્રકારના સંદેહ દૂર થયા, અને હવે કરીશ્ય વચનમ તવ, તમે જે પ્રમાણે કહેશો એ પ્રમાણે હું કરીશ. તો ભગવાન એમ કહે છે કે તારું કલ્યાણ થશે. અને કલ્યાણ થયું અર્જુનનું. તો બસ આપણે એ જ કરવાનું છે, આપણે અર્જુન બનવાનું છે, ભગવાનની શરણમાં જવાનું છે, અર્જુન જેવું સમર્પણ લાવવાનું છે, ભક્તિ કરવાની છે, અને ભગવાનના ધામમાં જવાનું છે. બાકી બધી વ્યવસ્થા ભગવાને આપણને શરીરની અંદર, આ યંત્રની અંદર આપેલી છે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. કોઈને કાંઈ પ્રશ્ન છે? કાંઈ પૂછવાનું છે? કોઈને કાંઈ કેવું હોય તો કયો. કોઈને કાંઈ કમેન્ટ હોય, કોઈને કાંઈ કોક પાસેથી સાંભળેલી સરસ વાત કરવી હોય તો એ પણ કરી શકે છે. ભગવાન સતત આપણી અંદર છે બધા કહે છે, અને દરેક વખતે આ પ્રશ્ન ઘણી વાર થયો છે કે તો આપણાથી ખરાબ કામ કેમ થાય છે? સારું અને ખરાબ કાર્ય છે એ દરેક કાર્ય જે છે ને એના સાક્ષી છે એ ભગવાન છે. મેં તમને કીધું એમ અંતરાત્માનો અવાજ છે અંદરથી હંમેશા આવતો હોય છે. જ્યારે કોઈ પણ ખરાબ કાર્ય કરીએ ને ત્યારે અંતરાત્માનો અવાજ આવતો જ હોય છે. પણ જ્યારે આપણે કોઈ ફોન કોલ કરીએ અને ફોન કોલની અંદર સામેવાળો વ્યક્તિ છે એ જવાબ આપે તો ઘણી વખત એકથી વધારે અવાજ તમને આવે. એ વ્યક્તિનો અવાજ સ્પષ્ટ ન આવે, કારણ કે એકથી વધારે અવાજ હોય. એટલે આપણે એમ કહીએ થોડાક આઘા વ્યા જાવ ને, તમારો અવાજ થોડોક સ્પષ્ટ મને સંભળાય એમ. એની જેમ જ તે પરમાત્માનો અવાજ છે એની સાથે બીજા ઘણા બધા અંદરથી અવાજ આવે. એ છે કામ, ક્રોધ, લોભ, મદ, મોહ, મત્સર્ય. આ બધા આપણી અંદર શત્રુઓ બેઠેલા છે. મોટો શત્રુ તો કામ શત્રુ છે જે આપણી અંદર બેઠેલો છે. પણ એ કામ શત્રુમાંથી તે કામ, ક્રોધ, લોભ, મદ, મોહ અને મત્સર્ય આ બધા છે એ પેદા થાય છે. તો આ બધા જે શત્રુઓ જે છે એનો અવાજ છે એમાં પરમાત્માનો અવાજ ક્યાંક દબાઈ જાય છે. હવે કામ શત્રુ છે એને આપણે દૂર કરવો હોય તો કેમ કરવાનો? તો એ ભગવાને 3જા અધ્યાયમાં કીધું. 3જા અધ્યાયના 36 નંબરના શ્લોકથી લઈને 43 નંબરના શ્લોકમાં અર્જુને ભગવાનને પ્રશ્ન કર્યો કે ભાઈ પાપ મનુષ્યને કરવું નથી તો કઈ એવી વસ્તુ છે કે જે મનુષ્યને પાપ કરવા માટે પ્રેરે છે? તો ભાઈ ભગવાન એમ કહે છે કે એ તો મનુષ્યના હૃદયની અંદર બેઠેલો કામ શત્રુ જ છે કે જે મનુષ્યને પાપ કરવા માટે પ્રેરે છે.
પછી ભગવાન આગળના શ્લોકોમાં સમજાવે છે કે કામ શત્રુ છે એ ક્યાં નિવાસ કરે છે, તો કે ઇન્દ્રિય, મન અને બુદ્ધિની અંદર નિવાસ કરે છે. તો કે કામ શત્રુ છે એનું નિવારણ શું છે, તો કે એનું નિવારણ એ છે કે આપણે કૃષ્ણ ભાવનામૃત જે છે તેની અંદર રહીને કાર્ય કરીએ અને કૃષ્ણ ભાવનામૃત દ્વારા આપણી જે બુદ્ધિ છે તેને સ્થિર કરીએ. આપણે જે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર છે એનો જપ કરીએ છીએ અને આપણે જે ભગવાન જે છે એની સેવા કરીએ છીએ, એના દ્વારા શું થાય છે, મેં તમને કીધું એમ ધીમે ધીમે આપણી જે ભૂખ છે એ 100% હતી પહેલાં, પછી ધીમે ધીમે આપણે અંદર ખોરાક આપવાનું શરૂ કરીએ એટલે ધીમે ધીમે ભૂખ આપણી સંતોષાતી જાય. એવી રીતે ભગવાનનું નામ જેમ જેમ અંદર જશે, આપણે ભગવાનના એક એક શબ્દ જે છે ભગવાનની કથા, એના એક એક શબ્દને જો ધ્યાનપૂર્વક સાંભળશું ને તો આપણને બીજા વિચાર નહીં આવે. તમે જોજો, હું જે બોલું ને, જો એને તમે દરેક શબ્દને ધ્યાનપૂર્વક સાંભળશો ને, તમારા મનની અંદર આવતા બીજા વિચારો બંધ થઈ જશે. તમે જુઓ, અત્યારે પ્રયોગ કરો, એક આંખ બંધ કરીને બધા બોલો હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. તો આ જે ભગવાનનું નામ છે ને, તમે બોલો છો અને કાનથી સાંભળો છો, તો એ સમયે જો મનમાં વિચાર નહીં આવે, મનમાં વિચાર કોઈ નહીં આવે, એટલે આવી જ નિશ્ચયાત્મક બુદ્ધિ દ્વારા ભગવાન એમ કહે છે કે તમે મનને કંટ્રોલ કરો. ભગવાન એમ કહે છે ને, આપણે સરસ પ્રાર્થના છે સવારે સ્કૂલમાં બોલીએ છીએ કે હમકો મન કી શક્તિ દેના, મન વિજય કરે, दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करे. તો આપણે પોતાના મનને પહેલા આપણે જીતવાનું છે. તો કોના દ્વારા, તો કે આવી નિશ્ચયાત્મક બુદ્ધિ દ્વારા. એ નિશ્ચયાત્મક બુદ્ધિ કઈ રીતે થશે, તો કે કૃષ્ણ ભાવનામૃત દ્વારા. કૃષ્ણ ભાવનામૃત શું છે, તો કે ભગવાનનું નામ, ભગવાનની માળા, જે આપણા આચાર્યોએ કીધી છે કે રોજ ભગવાનના નામની 16 માળા કરવાની. ઘણા લોકો 64 માળા કરે છે, ઘણા લોકો 25 માળા કરે છે, ઘણા 32 માળા કરે છે. શા માટે? ભગવાનનું નામ જ્યારે અંદર જશે ને ત્યારે અંદરથી કામ શત્રુ બહાર નીકળી જશે, અને કામ બહાર નીકળશે ને એની પાછળ બીજા બધા છે, કામ, ક્રોધ, લોભ, મદ, મોહ, મત્સર, આ બધું બહાર નીકળશે. પછી મનુષ્યને પાપ કરવાની ઈચ્છા નહીં થાય, પછી ખરાબ કર્મો પણ મનુષ્ય નહીં કરે, કારણ કે ભગવાનનું નામ અંદર ગયું છે અને ભક્તિમાં એકવાર મનુષ્ય લાગ્યો છે, ભગવાનના શરણમાં છે, પછી પાપ નહીં કરે. પણ જ્યાં સુધી અંદર છે ત્યાં સુધી એનો જલવો દેખાડે ને, એટલા માટે વ્યક્તિ છે એ પાપ કરે છે. પરમાત્મા સાક્ષી છે, એના કર્મની નોંધ લે છે, રેકોર્ડ કરે છે. મેં કીધું એ પ્રમાણે ભગવાન દરેક વસ્તુને નોટ કરે છે. તો એ મનુષ્યની અંદર જ રહેલો કામ શત્રુ છે જે મનુષ્યને પાપ કરવા માટે પ્રેરે છે, અને મનુષ્ય પાપ અને બુરું કર્મ કરે છે. પરમાત્મા તો સાક્ષી રૂપે જોવે છે, એ કાંઈ અટકાવવાનો પણ પ્રયત્ન કરે છે. અંદરથી અવાજ આવે છે પરમાત્માનો, પણ આ બધા શત્રુઓના અવાજ એટલા બધા મોટા હોય છે ને, એમાં પરમાત્માનો અવાજ ક્યાંક દબાઈ જાય છે, અને દબાઈ જાય છે એટલા માટે એ અવાજ આપણે સાંભળતા નથી. પછી ત્રીજી વખત, ચોથી વખત, પાંચમી વખત અવાજ આપણે એવોઇડ કરતા રહીએ છીએ. મેં કીધું ને, આપણે પરમાત્માને એવોઇડ કરીએ છીએ, એટલે એ પણ પછી આપણને એવોઇડ કરે, પછી અવાજ આવતો બંધ થઈ જાય છે. પછી આ બધાના અવાજ એટલા બધા બુલંદ હોય તો પરમાત્માનો અવાજ ક્યાંથી આવે? પછી પાપ કર્મની શરૂઆત થઈ જાય, પછી માર્ગ ઉપર મનુષ્ય અગ્રેસર થઈ જાય. પછી ભગવાન એમ કે ભાઈ મનુષ્ય જન્મ આપ્યો હતો પણ ખોટો પસાર કરી નાખ્યો આણે, પછી મનુષ્ય જન્મ પૂરો થઈ જાય, પછી બીજે બધી યોનિમાં જાય એના કર્મ અનુસાર. શત્રુ છે કામ છે, એ બહુ મોટો શત્રુ છે. એટલા માટે જ આપણે આચાર્યો કાંઈ મૂર્ખ નથી બધા કે એણે આપણને આ મહામંત્ર કરવાનું કીધું છે. આ ઇસ્કોનમાં ઘણા બધા ભક્તો છે, એ હરે કૃષ્ણ જે છે એની માળા કરે છે, 16 માળા. એ બધા જે છે એ કાંઈ એમને નથી કરતા, એનો ઉદ્દેશ્ય છે. ભગવાનના નામમાં બહુ શક્તિ છે, કામ શત્રુને જીતવાની શક્તિ છે, મનને જીતવાની શક્તિ છે. જે વ્યક્તિએ મનને જીતી લીધું એ વ્યક્તિએ બધું દુનિયા જીતી લીધી એવું કહેવાય છે. તો આવી રીતે, કેમ કે ભગવાન એમ કહે છે કે તમે તું ઇન્દ્રિયથી પણ પરે છો, મનથી પણ પરે છો અને બુદ્ધિથી પણ પરે છો, કારણ કે તું આત્મા છો. અને આત્મા જે છે એના દ્વારા બુદ્ધિને કંટ્રોલ કરવાની છે, અને બુદ્ધિ દ્વારા મનને, અને મન દ્વારા ઇન્દ્રિયો. તો આવી રીતે આપણે જે પાપ કરવાની જે પ્રેરણા છે એ અંદર પછી નહીં મળે, ભગવાનનું નામ અંદર જશે તો. એટલા માટે જ મહિમા છે ભગવાનનું નામ ધ્યાનપૂર્વક જપ કરવાનો, અને ભગવાનની કથા ધ્યાનપૂર્વક સાંભળવાનો, અને સતત સાધુસંગ કરવાનો મહિમા છે. એટલે આપણે આપણો જેટલો સમય છે 24 કલાક બધાને ભગવાન આપ્યા છે, પણ આપણો સમય આપણે ક્યાં ઇન્વેસ્ટ કરવો એ આપણને ખબર હોવી જોઈએ. કોઈ ખારી સ્કીમો એમાં આપણે ઇન્વેસ્ટ કરીએ ને પૈસા, એમાંથી પૈસા ડબલ થાય, 3 ગણા થાય. તેવી રીતે આ ભગવાનમાં આપણે જે સમય ઇન્વેસ્ટ કરીએ છીએ એ વેસ્ટ નથી, સમય છે એનો બેસ્ટ ઉપયોગ છે. પણ હવે બુદ્ધિશાળી મનુષ્ય સમજે છે
જે લોકોની ટૂંકી બુદ્ધિ છે અને ટૂંકા ગાળાના સુખ પાછળ દોડે છે એ લોકો આ નહીં સમજી શકે. એટલા માટે કૃષ્ણ ભાવનામૃત છે ને એ બહુ બધા લોકો માટે નથી. બહુ બધા લોકો નથી આવતા, બહુ લિમિટેડ લોકો આવે છે. આ શેરીમાં આપણે બધાને આમંત્રણ આપીએ છીએ. મારા મમ્મી બધાને જઈને આમંત્રણ આપી આવ્યા કે સત્સંગ છે, ભગવદ્ ગીતાનો સત્સંગ છે, તમે આવો. કેટલા લોકો આવે છે? કેટલા લોકો આનો લાભ લઈ શકે છે? બહુ ઓછા. બીજા બધાને રસ નથી, બીજા બધાને સંસારિક કાર્યોમાં રસ છે, એમાં એને મજા આવે છે, એમાં એને સુખ છે. ભગવાનની ભ્રામક શક્તિ છે ને એમાં બધા ફસાઈ જાય છે બધા. એટલા માટે એક પ્રશ્ન હતો કે તમે એમ કીધું કે જેવી આપણી ઈચ્છા હોય, જેમ કે પાણીમાં તરવાની ઈચ્છા હોય તો માછલીનો જન્મ મળે, તો ભગવાન આપણી ઈચ્છા પ્રમાણે આપણને બીજો જન્મ આપે કે આપણા કર્મો પ્રમાણે આપે? ભગવાન આપણે એવા હોય કે બહુ ખરાબ કર્મો કરતા ને ઈચ્છા એવી રાખે કે આવતા છે ને મમ્માની મળે, તો ઈચ્છા પ્રમાણે મળે? ઈચ્છા અદમ્ય હોય, જેમ કે કોઈ માણસ છે એમ એવું ઈચ્છે કે ભક્તિ વાળો કોઈ માણસ હોય તો એ સતત એવું ઈચ્છે કે આવતા જન્મ મારે મળે જ નહીં, મને મોક્ષ મળી જાય, મોક્ષ મળી જાય. તો શું એવું ઈચ્છા વારંવાર કરે રાખે, પછી એના કર્મોમાં કદાચ ક્યાંક ભૂલો થતી હોય તો એને મોક્ષ મળી જાય? ઈચ્છાથી જન્મ મળે કે કર્મોથી? પહેલું તો આપણું કાર્ય સારી ઈચ્છા કરવાનું છે, ત્યાં સુધી પહોંચાડવાનું કાર્ય ભગવાનનું છે. કારણ કે આ બધા જન્મો કેટલા થશે, એના સુધી પહોંચવામાં કેટલી વાર લાગશે એ આપણને નથી ખબર, એ તો ભગવાનને ખબર છે. એ બધું ભગવાનના હાથમાં છે. સમર્પિત થવું અને ઈચ્છા સારી કરવી એ આપણા હાથમાં છે. બે વસ્તુ આપણા હાથમાં છે. બીજું કે જ્યારે આપણે ઈચ્છા કરીએ છીએ કોઈક ભૌતિક ઈચ્છા અને ભગવાનની ભક્તિ સાથે કરીએ છીએ, કે ધ્રુવ મહારાજ છે એને એક ભૌતિક ઈચ્છા કરી હતી કે પિતાનો ખોળો મને પિતા કરતાં પણ ઊંચું પદ પ્રાપ્ત થાય, પણ નારદ મુનિએ એને ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય મંત્ર આપ્યો અને એ જપવાનું કીધું. એ જ્યારે જપ કર્યો ત્યારે એનું એટલું શુદ્ધિકરણ થયું કે એની ભૌતિક ઈચ્છા પણ ભગવાને એક એવી સ્થિતિ લાવીને રાખી દીધી કે ભગવાન જે છે એને જોઈને એણે એમ કીધું કે ભાઈ મને તો હું કાચના ટુકડા ભેગા કરવા માટે દોડતો હતો પણ મને તો મણી મળી ગયો, એટલે મારે કાંઈ નથી જોતું એમ. તો આવી રીતે કોઈ વ્યક્તિ છે ને મનુષ્ય એના કર્મ છે એ બહુ ખરાબ હોય, પણ એની ઈચ્છા રાજા બનવાની હોય, તો પછી એના એના કર્મો કૂતરા જેવા હતા, એટલે ભગવાન છે ને એને કૂતરો બનાવે અને એ કૂતરામાં પાછો રાજા બનાવે. એટલે ઈચ્છા એની રાજા બનવાની હતી અને કર્મ કૂતરા જેવા હતા, એટલે કૂતરો બન્યો ને એમાં પણ પાછો કૂતરાનો રાજા બન્યો. શેરીમાં નથી હોતા બધા કૂતરામાં એક કૂતરો સૌથી આગળ હોય. તો એવી રીતે ભગવાન છે એ કર્મ અને ઈચ્છા અનુસાર આપે છે જન્મ. એ બધું ભગવાનના હાથમાં છે. આપણા હાથમાં સારી ઈચ્છા કરવી છે અને ભગવાનનું નામ લેવું છે અને અંતિમ સમયે ભગવાન યાદ આવે એ માટે પ્રયત્ન કરવો. આ બધું આપણા હાથમાં છે. બાકી તો બહુ બધું આખું ગૂંચવાઈ જાવ એવું આખું તંત્ર છે આખું. આપણે પિતાજીની જેમ જ આ પિક્ચરના ગીતમાં આવે છે, જૈસા કર્મ કરેગા વૈસા ફળ દેગા ભગવાન, એ ગીતા કા જ્ઞાન. એટલે ગીતાનું જ્ઞાન જ એવું આપ્યું છે ને. હા, કર્મ કરો એ પ્રમાણે તો મળવાનું જ છે. સારા કર્મ તો સારી વસ્તુ મળે, જીવનમાં બધી વસ્તુ. ખેતી જ છે એક પ્રકારનું કે તમે જે પ્રમાણે વાવશો એ પ્રમાણે તમને મળશે. જો અમે અર્જુન અને આપણે દુર્યોધન, ભગવાન કૃષ્ણ હતા હતા, એટલે એ જ્યારે યુદ્ધ શરૂ થવાનું હતું એ પહેલાં બધા વડીલો કે તમે જાઓ ને કૃષ્ણ આગળ બે ત્યાં કે હું એ જાઉં આ કે હું જાઉં. હવે દુર્યોધન છે ને માફામાં આપણે માફામાં ક્યાં બેઠો? કૃષ્ણ ભગવાન માતા. અને અર્જુન ક્યાં બેઠો? અર્જુન ક્યાં બેઠો? એના ચરણોમાં કમળ આગળ. એટલે ભગવાન ઊભા થાય એટલે સીધું ધ્યાન ક્યાં જાય? અર્જુન ઉપર થાય છે. આમ આમ તો ન જોઈએ. પછી કીધું ભાઈ તો દુર્યોધન મારું પહેલાં મારે માગવું કે મારે માગવું, તો કે મારું ધ્યાન પહેલાં છે ને અર્જુન ઉપર ગયું છે. કોણ કે કૃષ્ણ છે એટલે અર્જુનને અધિકાર ભલે માગી દે. અર્જુન ભલે માગતો હતો. અર્જુનને છતાં એમ કીધું કે દુર્યોધનને જોતું તમે આમ તો છે ને એમ કે આમ તો ભાઈ તો માગ હા ભગવાનની માયા જ હતી. અર્જુન એટલો ભાવ જ મારે તો કે તમારી સૈન્ય મને આપી દો. તો પછી અર્જુને કીધું દુર્યોધને સૈન્ય માગ્યું ને બધું ઝુમલો તમારો બધું હું તમને માગું છું, બસ વાત કરી છું. એ જ પક્ષ સાચો. 100%. એવું ગીતાનું ગીતા ભગવદ્ ગીતા તમારા ઘરમાં પડી હોય ને તોય તમને સદબુદ્ધિ આપે.
એટલી બુક પ્લેટ બહાર કરી છે હમણાં. તમે બહાર ગામ જાઓ ને તો ગીતા તમે તમારા પોકેટમાં રાખો ને એ રક્ષા કરે. રક્ષા કરે તમારી. આજે રમેશભાઈ ઉજાઈને કથા કરે ને એ બધા લાખો કહેતા. અમે તમને ખ્યાલ હશે દેવતાના ઓલામાં એટલે લાખો કહેતા ને તેને આ બધું લાખું એના પછી લાખો નીકળી ઊંડો બ્રાહ્મણ છે પણ એને કેટલું બધું જ્ઞાન છે અત્યારે. જેમ કે તે મોરી બાપુ રામાયણના પ્રખર અને રમેશભાઈ આપણા બે સૌરાષ્ટ્રના જ છે પેલા અને એક દેવતાના છે એક મવાના. હમણાં બાપુને મોરી બાપુએ ટૂંકનું કેટલું સરસ કહેવાય કર્યું ને બધું તુલસી વાળામાં તુલસીના ધામમાં આખો ઉત્સવ કર્યો. એટલે કહેવાનું બધું છે બધું ટીકી બરાબર છે. તમે દેવી ભાગવતમાં બેહો રામાયણમાં બેહો ગમીને બેહો મૂળ તત્વ તો એક જ છે. તત્વ એક જ છે. છે ને બેન એમ જ છે ને. આ પાંડુરંગ દાદા દાખલો દીધો હતો સજ્જનો લઈને એ કે અત્યારે બાપુ નથી ગમતા પણ સસરા બહુ ગમે. એટલે પછી ભૂકા ભાઈ બસ કીધું એને બાપ છે ને એ કારણ તુકાર બોલે સસરા ફલાણા ભાઈ ફલાણા કુમાર એવા એટલે ઓલો ઊંચો થઈ જાય છે. બરાબર છે. બધા દાંત કાઢે બધા કહેવાનું. એટલે સમય બધો આવો છે અત્યારે. તો આપણે આજનો ક્લાસ હવે અહીંયા પૂરો કરીએ છીએ. સમય ઓલરેડી થઈ ગયો છે, ઉપર વધારે થોડોક સમય થઈ ગયો છે. તો આજનો જે અમૃતમય પ્રસાદ છે તે માયાબેન તરફથી સ્પોન્સર કરવામાં આવ્યો છે. તો આપણે બધા ભક્તો મળી અને ભગવાન કૃષ્ણને પ્રાર્થના કરીએ કે એમને અને એમના પરિવારને એમની શુદ્ધ ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય અને ભગવાન હંમેશા એમની શરણમાં એમને રાખે અને એ અને એમનો પરિવાર હંમેશા ભગવાનની સેવામાં લાગેલા રહે અને ભગવાન ખૂબ એમને ભક્તિ અને શક્તિ આપે એવી આપણે બધા પ્રાર્થના કરીએ અને એક વખત હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલી અને એમનો આભાર પ્રગટ કરીએ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. ગ્રંથરાજ શ્રીમદ ભગવદ ગીતા કી जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की गीता सुनने वाले सब भक्तों की गीता गौर श्री हरि प्रेमानंदे।